जय जगन्नाथ पिले माने आज आमे साइंस रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आलोचना करबा। साइंस रो किछि तुमको चैप्टर पढैथिली, नोट दैथिली, से नोट टी देखिबो बहुत कार्य लागिवो। आज मध्ये से गुडी को मु जा पढैबी से गुडी को मध्ये तुमको नोट रे पठै देबी। देखो क्वेश्चन 1 एक नंबर क्वेश्चन कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ताप गरम कले उत्ताप ताप देले कॉपर प्लस H2O এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ারে কেউটি জারক রূপে কার্য করে। শুনো পিলে জারক কোণ বিজারক কোণ জারণ কোণ বিজারণ কোণ এগুড়িক ন জাଣିলে তুমি বুঝি পারিব নাই। ହେଲା তাহলে আমি বুঝিবা প্রথমে জারণ কোণ। ହେଲା জারণ কোণ ହେଲା देख जारण कौन पिले मन रख जारण कौन रासायनिक प्रतिक्रिया समय रे जदि एक पदार्थ ऑक्सीजन लाभ करूथबो किंबा उद्जान को हरउथबो मन रख ऑक्सीजन लाभ करिवो किंबा उद्जान को हरइबो हाइड्रोजन को हरइबो ताले एई प्रक्रिया को जारण प्रक्रिया कहंती। मन रख जारण ऑक्सीजन लाभ करूथबो किंबा उद्जान हरउथबो ता कहंती ऑक्सीडेशन बा जारण। ताले बिजारण कोन एठी ऑक्सीजन लाभ कला सेठी ऑक्सीजन हरइबो एठी उद्जान हरइला सेठी उद्जान लाभ करिवो सेटा हला उल्टाटा बिजारण। जारण रो उल्टाटा हला बिजारण। ताले ऑक्सीजन लाभ करिवो बा उद्जान हरइबो हराय जो प्रक्रिया सेटा हला जारण प्रक्रिया। बिजारण प्रक्रिया जदि ऑक्सीजन हरइबो किंबा उद्जान हाइड्रोजन उद्जान हाइड्रोजन लाभ करिवो सेटा हला बिजारण। पदार्थटी ऑक्सीजन लाभ कला अर्थात पदार्थ जी ऑक्सीजन लाभ करियो पदार्थ ऑक्सीजन लाभ कला अर्थात पदार्थटी जारित हला सेति परे ऑक्सीजन हराइला अर्थ पदार्थटी विजारित हला। ताले हमर एक क्वेश्चन के आसो कॉपर ऑक्साइड एथिरु ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन चली गला लागल कोडी हाइड्रोजन लागिला आसिकरी ताले ऑक्सीजन हरैला जी ऑक्सीजन हरैला सी हला जारक। ताले प्रश्न मते एठे जारक किए से ना कॉपर ऑक्साइड हला जारक। क्लियर लिखि दे तुम क्लियर नोट देखि दे जारक जी ऑक्सीजन हराइबो बिजारक जी ऑक्सीजन लाभ करिवो तार उल्टाटा उद्जान से केते लगे। तापरे क्वेश्चन नंबर 2 हला क्वेश्चन नंबर 2 निम्नोक्त केउंटी अन्य गुडिक ठारू भिन्न। तमु जेतले अम्ल क्षार लवण चैप्टर पढैतली सेतले क्लियर प्राकृतिक सूचक विषय पढै दैतली। ताले हाइड्रोजनिया हाइड्रोजनिया लाल बंधा कोबी पेटुनिया आउ जेरानियम ये समस्ते हळदी एगुडा समस्ते प्राकृतिक सूचक। ताले यादरे पृथक केसे ना हाइड्रोलिजिया पेटुनिया आउ जेरानियम एगुडे होउछ फुल लाल बंधा कोबी यार पत्र ये करे तेणु एइटी भिन्न एगुडा सब फुल ए तीनटा तेणु सेइटी भिन्न मन होला। तापर देखो सबल अम्ल और दुर्बल क्षार पीएच स्केल तुमको पढ़िया जाइछि प्रथम चैप्टर रे पीएच स्केल पढ़िया जाइछि हला बिले तो एटा ए टेबल टा मध्ये तुम पाको छडा जाइछि पीएच स्केल पढ़ा जाइछि छडा हला ताले मन रखो सी होउछि केते ना 0 रु 14 भितर पीएच स्केल टा 7 भितर जे रहिबो सेत कहले अम्ल 7 रु 14 भितर जे रहिबो से हेले क्षार। क्लियर ताले अम्ल गुण बाम पटे 1 2 3 एई पटे अम्ल होची सबल अम्ल गुण अम्ल गुण कमी 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 जीवो क्षारीय गुण बढ़ी बढ़ी जीवो से
ताले लास्ट 14टा होची पूरा सबल क्षार बाम पटको आसले क्षार ऋण कवि कवि कि अम्ल हम क्लियर ताले एठी प्रश्न देइची सबल अम्ल दुर्बल क्षार ए प्रश्नटाटी आम्बिग्युअस अछि सबल अम्लर पीएच पचारले सबुठर सबल स्ट्रॉंग एसिड होची 0 1 2 3 एही भितर रहइबो दुर्बल क्षार तो सबल क्षार होची 14 13 14 सेपटे सबल क्षार ताले 7 8 एही भितर रहइबो कोन दुर्बल क्षार तेणु एठी ए प्रश्न रे क्वेश्चन रा उत्तर या देरे किछि नाही प्रश्न रा आनुषंगिक उत्तर या देरे नाही क्लियर जदि पचे थांदा सबल अम्लर खाली पीएच ताले आमे केते 1 लिखि देई थांदी जदि दुर्बल क्षार पीएच कवि केते ना 14टा स्ट्रॉंग 13 ताठू कम 12 कम 11 कम हेती आमे जा गोटे जा लिखि थांदी साथी जा कोन लिखि थांदी तेने प्रश्नटी होची टी एम्बिगुअस सर तारे क्वेश्चन नंबर 4 की चलो केउ हाइड्रोकार्बन रे 3टी कार्बन परमाणु थाए कार्बन और तार जैविक चैप्टर अछि भलो बार से चैप्टर पढी मुंद थाई बुझेई दउछि तो भलो बार देखो हाइड्रोकार्बन कोन आगे जानो हाइड्रोकार्बन कोन ना हाइड्रोजन आ कार्बन ए दुईटी मौलिक नेकरी जो यौगिक ठितला सेटा गंती हाइड्रोकार्बन मन हाइड्रोकार्बन कोन मनला हाइड्रोजन आ कार्बन मिसले जो यौगिक रो सेटा हला हाइड्रोकार्बन क्लियर तापर हाइड्रोकार्बन जदि कार्बन कार्बन मध्य एक बंध रहिला सिंगल बॉन्ड ताले से रहा तृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन परमाणु मध्य जदि दुई बंध बा तीन बंध रहिला से हला अतृप्त हाइड्रोकार्बन हला एक बंध थिबा तृप्त हाइड्रोकार्बन एक बंध रहिला तृप्त हाइड्रोकार्बन ता कहंती तार साधारण हला आल्केन बा पैराफिन तार जनरल संकेत फॉर्मूला हला CnH2n+2 क्लियर बुझेला ताले एठे देखो ताले हाइड्रोकार्बन काहा कोनती देखो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं गठित हो कार्बन और हाइड्रोजन ए दुईटा को नहीं जो यौगिक होबो सेटा हला हाइड्रोकार्बन तार उदाहरण हला मीथेन CH4 इथेन इथिन C2H4 सब हाइड्रोकार्बन गुडा पृक्त हाइड्रोकार्बन कहछि जो हाइड्रोकार्बन रो कार्बन कार्बन मध्य रे एक बंध थाए ताको पृक्त हाइड्रोकार्बन कहନ୍ତି यार साधारण नाम हला कोन आल्केन बा पैराफिन यार जनरल फॉर्मूला हला CnH2n+2 एठी पकेबो n मूल्य के पकेबो पकेले C1 2 के 2 के 4 CH4 हेला फर्स्ट हेला CH4 मीथेन 2 बगा 2 2 2 4 2 6 C2H6 हेला मीथेन इथेन हला से 3 पकेयो 4 पकेयो चलिबो ताले मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन चले हला लिखि देछि उदाहरण मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ताले शेष रे ए हर आल्केन एन आल्केन अप्रुत हडे कहि देली कार्बन कार्बन द्विबंध रहइबो से द्विबंध हाइड्रोकार्बन दी आल्कीन ई आल्कीन EN रहइबो शेष रे EN तीन बंध रहिला हो कोन अल्काइन हला अल्काइन उदाहरण हला कोन इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन तार आल्किन रो जनरल फॉर्मूला CnH2n n मूल्य केते पका 2 रो आरंभ करबा कारण द्विबंध रहइबो जो दरकार दुईटा कार्बन मिनिमम आरंभ हो ताले C2 2 2 4 H4 एटा होची आल्किन रो प्रथम मेंबर तापरे C3H6 इथिन प्रोपीन चल सिमदी देखो यार फॉर्मूला होची CnH2n-2 n मूल्य 2 पका C2 2 2 4 4 2 2 C2H2 हला C2H2 एटा कोन हबो इथाइन तापाटा हबो
प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन एम चलिबो तापरे नेमिंग जदि गोटे कार्बन रहला नंबर ऑफ कार्बन जदि गोटे रहला ताको मेथ दुई रहले एथ तीन रहले प्रोप चार रहले बुट पांच रहले पेंट सेंडी पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन चलिबो क्लियर ताले हमर एठे प्रश्न कोन देछि देख प्रश्न देछि केउ हेडवा तीनोटी कार्बन पर प्रश्न हला तीनोटी गोटे रहले मेथ दुई रहले एथ तीन रहले मिथेन इथेन प्रोपेन प्रोप ताले प्रोपाइन हला प्रोपाइन एटा होची तीन मन अल्काइन रो अल्काइन प्रोपाइन मनला जदि दुई थांता ताले दुई थले कोन कहितांती मिथेन इथेन इथाइन हला मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन चला तापरे 5 नंबर पिले एटा मन रखो जदि जने बालक दर्पण आडू 1 मीटर पर सेकेंड बेर गति करिवो तार प्रतिबिंब केउ बेर ताडू गति करिवो तार 2 गुणा बेर गति करिवो तेनु ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकेंड पिले 6 नंबर तमे मोर पूर्व विज्ञान वीडियो को भलारे देखिबो तमर धातु अधातु एवं धातु और धातु पिंड धातु किभଳି निष्कासन करा जाए पढ़िया आइछ बोलो अरे सेतरे स्वतंत्र भावे रोस्टिंग कोन कैल्सिनेशन कोन पढ़ै दैछि पूर्व वीडियो देखिले आउ ताकू बारंबार कहूनी काहेकि मु तुमको देखै दउछि टिए देखो तुमको धातु अधातु चैप्टर रे पढ़ैला बेले मु स्वतंत्र पढ़ै दैछि कोन देखो धातु अधातु ए नोट तुमको दिया हैछि ए नोट तुमको दिया देखो एथे रोस्टिंग कोन कैल्सिनेशन कोन क्लियर कहि दैछि तथापि आउ थेरे बुझै दउछि याकू पढिबो जो वीडियो छडाइछि धातु अधातु चैप्टर जो वीडियो छाडिछि से वीडियोटा पूर्व वीडियो को देखिबो देखले जाई जानि पेबो हला हला तापर देखो बोले रोस्टिंग कोन जेते बेले धातु पिंडरू आमे धातु निष्कासन करिबा सिए केते ऑक्सीजन सहित मिसे ऑक्साइड और होइथाती जति को जो माने जो धातु टिको सल्फर सहित मिसते सेडा सल्फाइड और जे कार्बोनेट सहित मिसते से कार्बोनेट और ताले सल्फाइड और रु धातु पाया को हेले आ ताकू आगे ऑक्साइड रे परिणत करिया पड़ियो माने को सल्फाइड और रु धातु को निष्कासन करिया को हेले ताकू प्रथमे ऑक्साइड रे परिणत करिया पड़िबो हला तेनु से प्रणाली कहछि कोन सल्फाइड और को धातु ऑक्साइड रे परिणत करिया को रोस्टिंग कहंती ऑप्शन बी रोस्टिंग कोन प्रचुर वायु आउ अधिक तापमात्रा प्रचुर वायु आउ अधिक तापमात्रा रे सल्फाइड और को आमे उत्तप्त करिबा कले आमे ऑक्साइड और तार पाइबा ऑक्साइड पाइबा धातु ऑक्साइड पाइबा सेटा हला रोस्टिंग कैल्सिनेशन कोन ना कार्बोनेट और एटा सल्फाइड और धातु ऑक्साइड पाइला रोस्टिंग जदि कार्बोनेट हला CO3 कार्बोनेट थबो कार्बन और जदि आमे धातु ऑक्साइड पाइबा कैल्सिनेशन करिबा एतरे सीमित वायु रे सेटा अत्यधिक वायु अधिक वायु रे हला रोस्टिंग सीमित वायु हेले कैल्सिनेशन एटा कार्बोनेट और धातु ऑक्साइड पाइबा सल्फाइड और धातु ऑक्साइड वाला रोस्टिंग आंसर हला रोस्टिंग क्लियर तापर देखो Li प्लस आयन लिथियम प्लस आयन कहार संरचना धारण करे कुआइछि रासायनिक प्रतिक्रिया बेले मौलिक माने से माने कोन करिवे से मानर निकटस्थ निष्क्रिय गैस रूप धारण करिवे निकटस्थ निष्क्रिय गैस ताले हीलियम लिथियम हला 1 2 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर
ता पाख हला 2 2 हला के से हिलियम रो तेनो हिलियम रो स्ट्रक्चर करियो क्लियर निकटता अरे हाइड्रोजन रो परमाणु 1 हाइड्रोजन 2 हला हिलियम 3 हला लिथियम आ लिथियम का दो ता पाखटा जो हिलियम स्ट्रक्चर क्लियर पीरियोडिक टेबल देखे दउ देखो पीरियोडिक टेबल रे देखो एटा हला पिले कोन हाइड्रोजन हेड हिलियम 2 लिथियम 3 आ 3 रा पाखटा के से 2 ताले यारी हिलियम स्ट्रक्चर धारण करिवो हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन राडन एगुडी कहले निष्क्रिय गैस क्लियर ताले ता पाखरे क्लोरीन जदि का स्ट्रक्चर धरिबो आर्गन ता पाखरे 18 स्ट्रक्चर धरिबो सल्फर 16 से 18 स्ट्रक्चर ता पाख जे थबो क्लियर ताले प्रश्न पचारची लिथियम कहार को निष्क्रिय स्ट्रक्चर धारण कर ता पाखटा हिलियम प्रश्न क्लियर बुझियाला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बुझो भला ता लिथियम आयन प्रश्न माने आकार इलेक्ट्रोस्टैटिक धारण करिवो हिलियम निम्नतम मध्य केउंटी अर्ध पाई सिलिकॉन सिलिकॉन टे होची अर्ध परिवाही हला 9 नंबर विद्युत मोटर कुंडली रे विद्युत प्रवाह दिग परिवर्तित हुए प्रति अर्ध घूर्णन रे मन को विद्युत मोटर कुंडली रो विद्युत प्रवाह दिग फास्ट प्रथम ऊर्ध्वन अर्ध घूर्णन नब 0 रु 180 डिग्री प्रथम अर्ध घूर्णन 0 रु 180 डिग्री मध्य रे तापरे द्वितीय अर्ध घूर्णन आरंभ हो 180 डिग्री रु 360 डिग्री मध्य एथरे प्रथम अर्ध घूर्णन रे विद्युत स्रोतर प्राबल्य 0 रु बढ़ी बढ़ी +1 सर्वाधिक +1 रे पहुंचीबो एवं +1 रु कम कमी 0 रे पहुंचीबो तापरे द्वितीय अर्ध घूर्णन टी आरंभ हो सेतिरे विद्युत स्रोतर प्राबल्य 0 रु कमी कमी -1 रे पहुंचीबो पुणी -1 रु बढ़ी बढ़ी 0 रे पहुंचो फल रे गोटिए थर संपूर्ण घूर्णन रे अर्थ 360 डिग्री कर देले दुईटी विपरीत धर्मी चार्ज गोटे प्लस चार्ज आ गोटे माइनस चार्ज सृष्टि करे एटा तो विद्युत मोटर मूल मंत्र मन रख गोटिए थर अधा घूर्णन रे प्लस चार्ज सृष्टि कर पुणी एपटे आउ थेर वाला माइनस चार्ज दीटा विपरीत धर्मी चार्ज सृष्टि करूची हला ताले विद्युत मोटर कुंडल विद्युत प्रवाह दिगर परिवर्तन प्रति अर्ध घूर्णन रे अर्ध घूर्णन तापरे 10 नंबर प्रश्न देख 10 सेंटीमीटर फोकसर विशिष्ट एक उत्तल लेंस द्वारा वर्धन -2 पाइबा एटा -2 बिले वर्धन -2 पाइ होले वस्तुटी केउठारे रहिबा आवश्यक या पूर्व या पाई तुमको केते समय तमे आगे दर्पण लेंस विषय जानि या पे गोटे चैप्टर दरकार टिके खाली कहि दोची बिले टिके कहि दउ अल्प टिके सुनो भला बुझ ते बुझी न थो भला जानुची स्फीयरिकल मिरर कोन अर्थ वर्तुल दर्पण कोन वर्तुल रे गोल वर्तुलाकार दर्पण कोन ना देखो ये गोटे गोलक एथरु मु खंडे काटिबी देखो एई टिकी खंडे एटी टिकी खंडे काटि दे ताले केंति हला एंति खंडे हला धर एठू खंडे काटिबी ताले केंति एंति खंडे हला एठी खंडे काटिबी सर टिकी खंडे काटि एंति खंडे हला बुझी होची ना ताले जदी जेउ दर्पण रो प्रतिफलन पृष्ठ गोलक रे कंसी था एटा गोलक रु गोटे खंड काटिली ताले प्रश्न लिखला जेउ दर्पण रो प्रतिफलन पृष्ठ कोन ना जोठी आलोक रश्मि पड़िबो आउ जाई परियो नै सबटुकू बाधा पाई कि फेरि आसी प्रतिफलन पृष्ठ ताले जेउ दर्पण रो प्रतिफलन पृष्ठ एक गोलक रो एक अंश एटा ताले एई दर्पण ये एई गोलक रो गोटे अंश ये मध्य से गोलक रो गोटे अंश ये मध्य से गोलक रो अंश ताले जेउ दर्पण रो प्रतिफलन पृष्ठ गोलक रो एक अंश तो ए गोलक रो गोटे अंश तो सेई दर्पण को कहे आमे वर्तुलाकार दर्पण
ଇଏ ପୁଣି ଦି ପ୍ରକାର, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଦେଖ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଏଇଟା ବୁଝ ଭଲରେ। ଏଇଟା ତ ତମର ଗୋଲକ ହେଲା, ଗୋଲକ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡେ କାଟିଲି ସାର୍, ଏଇ ଖଣ୍ଡ କାଟିଲି, ଏଇ ଖଣ୍ଡ କାଟିଲି, ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲା ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଭିତର ପଟ ଏଇଟା ନା, ଏପଟା ଭିତର ପଟ, ସେପଟା ବାହାର ପଟ। ମନେ ହେଲା, ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ କର, ଏଇ ଖଣ୍ଡ କର, ଏଇଟା ହେଲା ଭିତର, ଏଇଟା ହେଲା ବାହାର ପଟ। ଏଇ ଖଣ୍ଡ କର, ଏଇଟା ହେଲା ଭିତର ପଟ। ଗୋଲକ ଏମିତି ବୁଲିଛି ନା, ଏମିତି ବୁଲିଛି ନା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭିତର ପଟ, ଏଇଟା ବାହାର ପଟ। ସେଠି ଏଇଟା ଏମିତି ବୁଲିକିରି ଗୋଲକ ହେଇଛି ନା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାହାର ପଟ, ଏଇଟା ଭିତର ପଟ। କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଲକର ଅଂଶ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି କରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ବୁଲେଇଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ ବୁଲେଇଛି ଆଗରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ବୁଲେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଲକରୁ ଏଇଠି କଟା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଲକଟି ଏମିତି ଥବ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଥବ, ଗୋଲେଇ ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଗୋଲକ ଥବ। ଏଇ ଖଣ୍ଡ ଗୋଲକରୁ ଏ ଖଣ୍ଡିକ କଟା ହେଇଛି। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ହେଲା। ଇଏ ଦି ବାହାରିବ ତ ଅବତଳ ଉତ୍ତଳ। ତାହେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କେତେବେଳେ କହିବା ଆମେ? ନା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେପ ଦିଆହେଇଛି, ଲେପ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲେ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱଟା, ଏଇ ପଟଟା ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଭିତର ପଟ, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ତାହେଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣର ଭିତର ପଟ, ଏଇ ଭିତର ପଟ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହାକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବାହାର ପଟ କାମ କରୁଥିବ, ଏପଟ କାମ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କହିବା। କ୍ଲିୟର? ଏପଟ ଯଦି କାମ କରୁଥିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣର ବାହାର ପଟ, ଏପଟ ଗୁରା ଯଦି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ କହିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଭିତର ପଟ କାମ କଲେ ତାକୁ କହିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। କ୍ଲିୟର? ମନେ ରହିଲା? ଚିତ୍ର ମନେ ରହିଲା? ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣର ଖଣ୍ଡେ। ଯଦି ଭିତର ପଟ ପ୍ରତିଫଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ଯଦି ବାହାର ପଟ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସେଇଟା କହିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। କ୍ଲିୟର? ସରିଲା? କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆସିବା, ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ, ବୁଝି ନଥବ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖ, ଆଗେ 20 ମିନିଟ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖ, ନହେଲେ ଛାଡି ପଳା, କହିଦଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କ୍ଲିୟର କମେଣ୍ଟ କର, ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବୁଝା। ତାପରେ ଦେଖ, ପୋଲ, ପୋଲ ବା ମେରୁବିନ୍ଦୁ। ମନେ କହ, ମୁଁ ନୋଟରେ ବେଳେ ବେଳେ ମେରୁବିନ୍ଦୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ପୋଲ ଯିଏ ମେରୁବିନ୍ଦୁ ସିଏ। ତାହେଲେ ପୋଲ, ପୋଲ କଣ ନା ପିଲେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ, ତା ମଧ୍ୟ ଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି ପୋଲ। କ୍ଲିୟର? ପୋଲ କାମ ହେଲା। ଲେଖିଛି, ଦର୍ପଣ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ପଣର ପୋଲ ବା ମେରୁବିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କଣ? ସେଇଠି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କଣ ବୁଝ। ଦେଖ କ୍ଲିୟର? ଏଇ ଯୋଉ ଧର ଦର୍ପଣଟି, ଏଇ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣଟି କୋଉଥିରୁ କଟା ହେଇଛି? ନା ଏଇ ଦର୍ପଣଟି ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଲକ ଭିତରୁ କଟା ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡକ ବର୍ତ୍ତୁଳ ବାହାରିଲା, ଏଇ ଗୋଲକରୁ କଟା ହେଇଛି, ଏଇ ଗୋଲକରୁ କଟା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଏଇ ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ମନେ ହେଲା? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦର୍ପଣଟି ଯେଉଁ ଗୋଲକରୁ କଟା ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଇ ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମନେ ହେଲା? ୟାର ସଂକେତ ଦବ ସି, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ସି ଲେଖିଛି ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାହେଲେ ବକ୍ରତା ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ। ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ବା ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ। ତମ ବହିରେ ପିଲେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି, ବହିରେ ଲେଖିଛି ତମର କଣ କହିଲେ? ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଯିଏ, ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସିଏ, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ତ କେତେବେଳେ ପଡିଯିବ ତମ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ହେଲା। ତ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ, ପ୍ରମୁଖ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ଇଂଲିଶରେ। ତାହେଲେ ତମ ବହି ଲେଖିଛି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ କହନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ କହନ୍ତି ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍। ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଯାହା ଲେଖିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଜାଣିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦବା କଣ। ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି, ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ। ହେଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବୁଝ,
ତମକୁ ଦେଖ ବୁଝାରେ କହିଲି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର ବୁଝେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ମଝିକି ହେଇଥିଲା ପୋଲ ବା ମେରୁବିନ୍ଦୁ ଇଏ ଯୋଉଥିରୁ କଟା ହେଇଛି ତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହନ୍ତି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ସି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ସି, ମେରୁବିନ୍ଦୁ ପି। ଏଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମେରୁବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ କହନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ମନେ ହେଲା, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମେରୁବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ମେରୁବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା କଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ। ସେଟା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ କାହା କହନ୍ତି? ବା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। କ୍ଲିୟର? ସରିଲା। ତାପରେ ଫୋକସ। ଫୋକସ କଣ? ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝ। ଫୋକସ କଣ ଦେଖ, ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଚିତ୍ର। କାରଣ ଭିତର ପଟ ଲେପ ହେଇଛି, ଭିତର ପଟ ଲେପ ହେଇଛି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ବାହାର ପଟ ହେଲେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କହିଛି। ତାହେଲେ ଆଲୋକର ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆସିଲା, ପଡିଲା, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡିଲା, ଦେଖିଲ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇ ପଡିଲା। ସିଏ ତ ଆଉ ଲେପ ଏଠି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ, ଆଉ ତ ଭେଦ କରି ସେପଟେ ଯାଇପାରିବନି, ସିଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। ତାହେଲେ କଣ ପଳେଇ ଆସିବ, ଫେରି ଆସିବ, ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଫେରି ଆସିକିରି ସେ କୋଉ ବାଟେ ଆସିବ ନା ଯୋଉ ବାଟେ ଆସିବ, ଆସିଏ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷକୁ ଏଇଠି ଛେଦ କଲା, ଏଇ ବାଟେ ଗଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଯୋଉ ବାଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ଫୋକସ ବା ରଶ୍ମି କେନ୍ଦ୍ର। ତାକୁ ଫୋକସ ବା ରଶ୍ମି କେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? କଣ କହିଲି? ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଆସିବ, ଏଇଠି ଇଏ ଆଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତିଫଳିତ ଫେରିବ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଇକି ଆସିବ। ଧର ଇଆଡୁ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଗଲା, ହେଇଠି କହିଲା, ଇଏ ଆଉ ତ ଇଆଡେ ଯାଇପାରିବନି, ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ପଳେଇବ। ଯେତେ ଗୁଡିଏ ରଶ୍ମି ଯିବେ ସବୁ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେବେ। ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେବେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି ଫୋକସ ବା ରଶ୍ମି କେନ୍ଦ୍ର। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ କଣ କହିଲି? ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ସହିତ ଏଇଟା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଏଇଟା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ସହିତ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ହେଇ ଆସିବେ, ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ପରେ, ଲେଖିଛୁ ନୋଟ ପଢିବ, ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ମିଳିତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଫୋକସ ବା ରଶ୍ମି କେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ରଶ୍ମି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଏଇଟା ହଉଛି କନଭର୍ଜିଂ ଲେନ୍ସ, କନଭର୍ଜିଂ ଦର୍ପଣ। କନଭର୍ଜିଂ ହେଲା ଓଡିଆ ତାର ଅଭିସାରୀ। ଏଇଟା ଅଭିସାରୀ, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ କରିଦଉଛି, କନଭର୍ଜ କରିଦଉଛି, ସେ ଅଭିସାରୀ। ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପିଲେ, এইটা এই ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ବଙ୍କା ଗୋଲକରୁ କଟା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ, ଏମିତି କଟା ହେଇଥିବ, କଟା ହେଇଥିବ, ଏଇଥିରୁ କଟା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଭିତର ପଟ, ୟାର ଭିତର ପଟ ଏଇଟା ନା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାହାର ପଟ। ତାହେଲେ ଯଦି ବାହାର ପଟ ଲେପ ଦିଆହବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ କଣ? ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାର ପଟ ଲେପ ଦେଇଦେଲି, ଏଇଟା ଭିତର ପଟେ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଭିତର ପଟେ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ବାହାର ପଟ ଲେପ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଦିଆହେଲା। ତାହେଲେ এইটা কটা ହେଇଛି ପିଲେ, ୟାର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ এইটা ତ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୋଲ ପି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲକରୁ କଟା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲକରୁ କଟା ହେଇଛି ଏଇ ଖଣ୍ଡକ, ଏଇ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ଆଗରୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସି। ତାହେଲେ ସି ଆଉ ପି କି ଯିଏ ଯୋଗ କଲା ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ କୋଉ ପଟେ ରହିବ ପିଲେ? ଏପଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ନା, ବସ୍ତୁ ଏଇପଟେ ରହିବ। ମନେ ହେଲା? ବୁଝେଇବି। ତାହେଲେ ଇଆଡେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡିବ, ଇଏ ଆଉ ଇଏଟା ହଉଛି ଅପସାରୀ ଦର୍ପଣ, ଆଉ ଇଏ ସିଆଡେ ଅପସାରିକି ପଳେଇବ, ସବୁ ପଳେଇଲା, ଇଆ ଏମିତି ପଳେଇ ଅପସାରୀ, এইটা অভিসারী, ଯୋଉଠି ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପଳେଇଲା ଅପସାରୀ, ସିଆଡେ ସିଆଡେ ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଅନେଇବ ଏଠୁ କୋଉଠୁ ନା, ଏଠୁ ଆଇଲା ଜଣା ପଡେ, ଏ ରଶ୍ମିଟା କୋଉ ଇଆଡୁ ବୁଲି ସିଆଡେ ସେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସିଏ ସିଆଡୁ ଯିଏ ଅନେଇବ ସେ ଲୋକ, ସେ କହ ଏଠୁ ଆଇଛି, ସେ ଇଆଡେ ଯୋଉ ପଳେଇଲା ସିଏ ଦେଖିବ ଏଇ ସିଧା ଏଠୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉଟା ହେଲା
এইটা হচ্ছে ফোকস କୋଉ ଦର୍ପଣର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଏଟା ହେଲା ଫୋକସ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଏ ଭଲ କଥା ଦେଖ ଧର ଆମର ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ এইটা ଆମର এইଟା ହଉଛି ପୋଲ ପି এইଟା ହଉଛି ୟା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଯୋଉଠୁ କଟା ହେଇଛି ଯୁଗ ଲୋକ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ସି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ସି ଏଇଟା ଆଉ ସି କି ପି କି এই বক্রতা কেন্দ্র ଆଉ পি কি ଯୋଉ କରୁଥିବା ରେଖା ହେଲା ତାର ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଫୋକସ କହିଛି ଆଲୋକର ସେ ପହିଲା ବେଳେ ଫେରିକି ଏଇ ବାଟେ ଗଲା ଫୋକସ ମନେ ହେଲା ଏଇଠି ବୁଝ ଗଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ପିଲେ ଏଇ ଫୋକସ ଏଫ ଏଇ ମେରୁ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଫୋକସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା କୁହନ୍ତି ଫୋକସ ଦୂରତା ହେଲା ମନେ ହେଲା ଫୋକସ ଦୂରତା ମନେ ହେଲା କୋଉଠୁ ନା ମେରୁ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଫୋକସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ଫୋକସ ଦୂରତା କହନ୍ତି ସେମିତି ମେରୁ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା କହନ୍ତି କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତାକୁ ଆର ଆର ଆଉ ଫୋକସ ଦୂରତାକୁ ଏଫ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଫୋକସ ଦୂରତା ଏଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତାର ଅଧା এইটা 10 ହେଲେ ଏଠୁ ଏତକ 5 ହବ ଏଟା 20 ହେଲେ ଏଠୁ ଏତକ 10 ହବ ଅଧା ତାହେଲେ f ଇକ୍ୱାଲ r by 2 କ୍ଲିୟର ମନେ ହେଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ କଥା କହିଦେଲି ମୁଁ ବାହାର ପଟ ଇଏ ହେଲା କଣ ହେଲା ବାହାର ପଟ ଆମର ଲେପ ଦିଆ ହେଲା କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ବଢିଆ ଜିନିଷଟି ଏଠି ପଢିବ ଭିଡିଓଟି ଲେନ୍ଦି ହଉ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁ ବରଂ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ବୁଝିବ ତମେ ଆଉ କେବେ ଭୁଲିବନି ମିରର ଆଉ ଲେନ୍ସର ଅଙ୍କ ଗୁଡିକ କଲାବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କରିବା କେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ହବ ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କେମିତି ହବ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଆଗେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କରିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ମନେ ହେଇଯିବ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ମୋ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଦବ ଦେଖ ମୁଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣଟି କଲି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କଲି ଏ ଭିତର ପଟେ ତ ଲେପ ଦିଆହବ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ହଉଛି ଭିତର ପଟଟା ଏଇ ଭିତର ପଟଟା ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ এইটা তো ଜାଣିଛ ପିଲେ ମେରୁ ବିନ୍ଦୁ ବା ପି ପୋଲ এইটা ତ ଜାଣିଛ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବା ସି ସି ଆଉ ପି କି ଯୋଉ କଲେ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ କ୍ଲିୟର ଫୋକସ ତ ଜାଣିଛ ଏଇଠି ରହିଲା ଫୋକସ ଅଧା ଠିକି ଯେତିକି ସେ ସେତିକି ଏଇଟା ହେଲା ଫୋକସ এইଠି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ମନରେ ପଳାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କିପରି ହବ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହବ ନା ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ମଣିଷ ଦେଲେ ମୁହଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ କୋଉଠି ରଖିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ହବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସର୍ଟରେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖିଦିଅ ବହିରେ ଭଲ ଚିତ୍ର ଦେଇନି ବୁଝୁଥବ ମନେ ଥବ କି ନଥବ ତମେ ଜାଣିଥବ ଏଇଟା ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିବ କେମିତି ବୁଝିଥିଲ କୋଉଠୁ ବୁଝିଲ କେମିତି ଦେଖ କୋଉଠି ରହିବ ଦେଖ ବସ୍ତୁ ଏକ ଅନେଇଥା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ এইটা পি এটা এফ এটা সি বক্রতা কেন্দ্র ফোকস মেরুবিন্দু পোল বহি লেখিছি পোল মেরুবিন্দু মু কইদুছি পোল যে মেরুবিন্দু সি মনে কিতা এইটা হচ্ছে প্রধান অক্ষ যে লম্বা কাটা যাইছে প্রধান অক্ষ বা প্রমুখ অক্ষ বহি লেখিছি
ଦେଖ ବସ୍ତୁ କୋଉଠି ରହେ? ବସ୍ତୁ 6ଟା ଜାଗା ରହିବ, ମନେ ରଖ 6ଟା ଜାଗା। 6ଟା କିଏ କିଏ 6ଟା ଜାଗା ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମେ ଇନଫିନିଟି ଅନନ୍ତ ଦୂର, କୁଆଡେ ରହିବ? ସିଆଡେ କୁଆଡେ ରହିବ? ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ। ପଏଣ୍ଟ ପୋଜିସନ ମନେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଇନଫିନିଟିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦେଖ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ସିଆଡେ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟା ରହିବ ବସ୍ତୁ ରହିଲା, ଠିକ ବସ୍ତୁ ରହିଲା। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଥିଲା କୋଉଠି ମନେ କହ? ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ। ସେଇଆଡୁ ଆସିବ ସିରିଏଲି ବସ୍ତୁ ରହିଲା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନ ରହିବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ସି ଥାକ ଥାକ ଦେଇକି ଯିବ। ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ସରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ। ତୃତୀୟ ଥାକ ବସ୍ତୁ ରହିବ ସି ଉପରେ, ତାପରେ ସି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ଆଗେ ରହିଲା ଅନନ୍ତ ଇନଫିନିଟିରେ, ତାପରେ ରହିଲା ଇନଫିନିଟି ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ। ଇନଫିନିଟି ସିଆଡେ ରହିଲା, ସି ଏଠି ରହିଲା ଏ ଭିତରେ। ତାପରେ ସି ଉପରେ, ସି ଉପରେ ରହିଲା, ତାପରେ ସି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ରହିଲା, ତାପରେ ଏଫ ଉପରେ ଏଠି ରହିଲା, ତାପରେ ଏଫ ଆଉ ପି ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା। କେତେ ଜାଗା ରହିଲା ମନେ ରହିଲା? କେତେ ଜାଗା ରହିଲା ମନେ ରହିଲା? ଏକ ଇନଫିନିଟିରେ, ତାର ଇନଫିନିଟି ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ସି ଉପରେ, ତାପରେ ସି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଏଫ ତାପରେ ଏଫ ଉପରେ, ତାପରେ ଏଫ ଆଉ ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ। କ୍ଲିୟର? ଇନଫିନିଟି ରହିଲା, ତାପରେ ଇନଫିନିଟି ଆଉ ୟା ଭିତରେ ରହିଲା, ତାପରେ ୟାରି ଉପରେ ରହିଲା ସି ଉପରେ, ତାପରେ ସି ଆଉ ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା, ତାପରେ ଏଫ ଉପରେ ରହିଲା, ତାପରେ ଏଫ ଆଉ ମେରୁବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା। 6ଟା ରହିଲା 1 2 3 4 5 ଏଫ 5, ଏଇଟା ହେଲା 6ଟା ମନେ ହେଲା। ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ହବ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାନ ମନେ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ସି ଉପରେ, ତାପରେ ସି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଏଫ ଉପରେ, ଏଫ ଆଉ ପି ମେରୁବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା। ଯଦି ରହିଲା ପ୍ରତିବଟା ଏଇଠି ମନେ ରଖିଦିଅ। ବସ୍ତୁ କୁଆଡୁ ରହିଲା? ସୂତ୍ର ମନେ ରଖ, ବସ୍ତୁ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଦୂରତା, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯିବ ଫୋକସ ଆଡୁ। ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବସ୍ତୁ ରହିଲା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫୋକସ ଟାରେ। ପୁଣି ଫୋକସ ଦେଖ, ବୁଝେଇ ଦଉଛି କ୍ଲିୟର। ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଏଇଟା ତାର ପି ମେରୁବିନ୍ଦୁ, এইটা ତାର ଯୋଉଠୁ ଗୋଲକରୁ କଟା ହେଇଛି କହିଛି ବାରମ୍ବାର, ଏଇଟା ସି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ସି ଆଉ ପି ମେରୁବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ କରିବା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା ତାହେଲା ଏଫ। ଦେଖ ବସ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲା କହିଥିଲି? ପ୍ରଥମେ ଇନଫିନିଟିରେ, ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଇନଫିନିଟି ଆଉ ସି ଥାକ ଦେଖ, ଚିତ୍ରକୁ ଅନଉଥା। ଇନଫିନିଟି ଆଉ ସି, ଇନଫିନିଟି ସାଇଡ୍ ରହିଲା ଆଉ ସି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ହେଲା ଇନଫିନିଟି ଆଉ ସି ଭିତରେ। ତୃତୀୟ ଥାକ ସି ଉପରେ, ତା ମଝିରେ ପୁଣି ସି ଉପରେ, ଏଇ ସି ଉପରେ ରହିଲା। ଆରେ ଅନନ୍ତରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଏଠି ରହିଥିଲା, ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା, ତାପରେ ରହିଲା କଣ? ସି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ରହିଲା, ତାପରେ କୋଉଠି ରହିଲା? ଏଫ ଉପରେ ରହିଲା, ତାପରେ ଏଫ ଆଉ ପି ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା। ଏଟା ବସ୍ତୁ ରହିଲା। ଏଟା ତ ଇନଫିନିଟିରେ ଅଛି, ଗୋଟା ଇନଫିନିଟିରେ ଅଛି, କୁଆଡେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଆମେ ଜାଣିନି କୁଆଡେ ଅଛି ଆଉ। ତାହେଲେ କେଟା ଅପସନ ହେଲା? 1 ଇନଫିନିଟିରେ, 2 ଇନଫିନିଟି ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ସି ଉପରେ, ତାପରେ ସି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଏଫ ଉପରେ, ଏଫ ଆଉ ପି ମଧ୍ୟରେ। 6ଟା କ୍ଲିୟର? ବସ୍ତୁ ହେଲା ମନେ ହେଲା କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ହେଲା? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମନେ ରଖି ଦେଖ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଇଆଡୁ ଯିବ। କୁଆଡୁ ଯିବ? ନା ଏଫରେ ଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହବ ଏଫରେ, ତାପରେ ଏଫ ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ସି ଉପରେ, ତାପରେ ସି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦୂର ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ। 5ଟା ହେଲା 1 2 3 4 5ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା?
ସିଆଡେ କହିବ ମନେ କହ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ତାହେଲେ କହିବ ଫୋକସଟାରେ। ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ସିଆଡୁ ଆଉଛି ସିଆଡୁ ଆଉଛି ଇଆଡୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ରହିବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ପୁଣି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଇଏ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ ଉଭୟ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଇଆଡେ ଆସିବ ଇଏ ଡେଇଁ ଇଆଡିକି। ପୁଣି ଇଆଡିକି ଆସିବ ସିଏ ଡେଇଁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା ଦର୍ପଣର ଏଇଟା ଦର୍ପଣର ସମ୍ମୁଖ ପଟ ଏଇଟା ଦର୍ପଣର ପଛ ପଟ ଏପଟେ ତିଆରି ହବ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି କୋଉଠି ହବ ଆଗେ ମନେ ରଖ। ବସ୍ତୁ କୋଉଠି ରହିବ ବସ୍ତୁ ରହିବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହବ ଏଫ ଠାରେ। ତାପରେ ଇନଫିନିଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ସି ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଏଫ 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 ଥିଲା ଏଫ ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ରହିବ ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବ ଏଫ ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ। ପୁଣି ରହିଲା ସି ଉପରେ ଇଏ ଆସି ସେଇ ସି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବ ସି ଉପରେ। ତାପରେ ଇଏ ରହିବ ପୁଣି ସି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ସି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଡେଇଁକି ରହିଥିବ ଗୋଟେ ସି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସିରିଏଲ ଗଡି ଗଡି ଆରେ ଏଫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ସିମିତି ଗଡି ଗଡି ଛାଡିଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଏଫ ଉପରେ ସେ ରହିବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଯାଇକି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ରହିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଫ ଆଉ ପି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏଫ ଆଉ ପି ଭିତରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ହବ ଏପଟେ ତିଆରି ହବ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥା ମନେ କେମିତି ହବ ମନେ ରଖ। ମନେ ରଖିବ ପୁଣି କେମିତି ନା ସୂତ୍ର ପଢା ହବ ବହିରେ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିପାରିବନି କିଏ ପ୍ଲସ କିଏ ମାଇନସ ହବ ଚିହ୍ନ କଣ ହବ ତମ ବିଷୟ ଜାଣି ହବନି। ମନେ ରଖ କେମିତି କହିବି ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାସ୍ତବ ହବ କି ଆଭାସୀ ହବ। ଆଭାସୀ ଯେ ଅବାସ୍ତବ ସିଏ ରିଅଲ ଅନରିଅଲ। ତାପରେ କଣ ହବ ବୋଲେ ନା ଠିକ ଓଲଟା ହବ କି ସଳଖ ହବ। ଓଲଟା ହବ ବୋଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ ଉପରକୁ ଆଉ ନହେଲେ ସେ ସଳଖ ବୋଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ ଯେମିତି ରହିବା ରହିବ। ତାହେଲେ ଏକ ଆମର ବାସ୍ତବ ହବ କି ଅବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲେ ଆଭାସୀ। ତାପରେ ସଳଖ ହବ କି ଓଲଟା ହବ ଏଇ କଥା ଦେଖିବା ଏରା ଚିନ୍ତା କରିବା। ମନେ ରଖ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମିର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ହବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ଛେଦରେ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମିର ଛେଦରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହଉନଥିବ ତାହେଲେ ଅବାସ୍ତବ ବା ଆଭାସୀ। କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବା କେମିତି ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ହଉଛି ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ହଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ଗଠନ ହଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ଗଠନ ହଉଛି ଦେଖ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ଗଠନ ହଉଛି ଦେଖ ଅତି ସହଜ। ଏଇଟା ହେଲା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏଇଟା ତାର ହେଲା କଣ ମେରୁବିନ୍ଦୁ ପି ପୋଲ ଏଇଟା ତ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛ ବୋଲେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୋଲ କୁ ଯୋଉ କରୁଥିଲା କାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ପ୍ରମୁଖ କହିଲାଣି କେତେ କହିଲାଣି। ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ରହିଲା ମଝିରେ ଫୋକସ ଏଫ ରହିଲା ହେଲା। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଦରକାର। ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଦରକାର। ଲେଖିଛୁ ନୋଟରେ ପଢିବ ତ ଏଟା ବୁଝ ଦିଟା ରଶ୍ମି ଦରକାର କୋଉଠୁ ନା ବସ୍ତୁର ଟପ ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଆସିବ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ଯୋଡିଏ ରଶ୍ମି ଦରକାର ସେ ଆସିବ କୋଉଠୁ ବସ୍ତୁର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଆସିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରଖୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରଖୁଛି ହେଲା ସିଧା ହବ ଟିକେ ଏପଟ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି କଲମରେ ଚାଲୁନି ଯାହା ଯେମିତି ହଉଛି ହେଲା ସିଧା ଟିକେ ହବ ହେଲା ଧର ସିଧା ଆଉ ଏଠି ରଖିଲେ ଠିଆ ହେଲା ଏଟାରେ ବସ୍ତୁ ଠିଆ ହେଲା ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ପି କ୍ୟୁ ବସ୍ତୁ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଏଇ ଉପରଟା କ୍ୟୁଟା। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ଦିଟା ରଶ୍ମି ଦରକାର ଯୋଡିଏ ରଶ୍ମି ଦରକାର। ପୁଣି ସେ କୁଆଡେ ଯିବ ନା ବସ୍ତୁର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଯିବ। ଦେଖ ବସ୍ତୁର ଅଗ୍ରଭାଗ କେମିତି ଯାଉଛି ବୁଝ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଆସିବ ତାହେଲେ ସମାନ୍ତର ଆଇଲା ଆଉ ତ ଯାଇପାରିବନି ପ୍ରତିଫଳନ ହବ କୁଆଡେ ଯିଏ ସମାନ୍ତର ଆସିବ ସେ ଫୋକସ ଦେଇଯିବ କୁହାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଫୋକସ ଦେଇକିରି ପଳେଇବ ସରଳ ରେଖା ପୁରା ସିଧା ଟାଣିବ ନହେଲେ ବଙ୍କା ହବନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଉ ବାଟ ଯିବ ନା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଯିବ
ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ସେଇଠି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଆଣିଲି। ଆରେ ଯୋଉଠି ଛେଦ କଲେ ଏଇଠି ଛେଦ କଲେ ସେଇଠି ହବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓଲଟା, ଏଇଟା ଓଲଟା ହବ ପି କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ଗଠନ ହେଲା ମନେ ହେଲା? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ କେଟା ରଶ୍ମି ଦରକାର? ଦୁଇଟା ରଶ୍ମି। ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଦିଟା ଯିବ, ଗୋଟିଏ ଆସିବ ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ନା, ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଯଦି ସମାନ୍ତର ହେଇ ଆସିବ ଦର୍ପଣରୁ ଆଉ ଭେଦକି ଯାଇପାରିବନି, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ଫେରି ଆସିବ କୋଉଠି ଫୋକସ ଦେଇକି ପଳେଇବ, ସବୁ ଫୋକସ ଦେଇକି ପଳେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡୁ ଆସିବ ନା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ସି, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରରୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବ ଏ ଦିଟା ରଶ୍ମି ଯୋଉଠି ଛେଦ କଲେ ସେଇଠି ହବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମିରେ ଛେଦ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆକୁ କହନ୍ତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହବ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କ୍ଲିୟର? ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମନେ ହେଲା? ତାପରେ ଛୋଟିଆ ହବ କି ସଳକ ହବ କି ଓଲଟା ହବ, ବଡ ହବ କି ସାନ ହବ, କଣ ହବ, ଆସ୍ତ ହବ କି ଅସ୍ତ ହବ, ତିନିଟା କଥା। ପୁଣି ବଡ ହବ କି ସାନ ହବ କି ସମାନ ହବ, ସଳକ ହବ କି ଓଲଟା ହବ, ବାସ୍ତବ ହବ କି ଅବାସ୍ତବ ହବ, ଏତେ କଥା ଅଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକୃତି ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା? ଗୋଟିଏ ଆଡୁ କରିବା, ଦେଖ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଏଇଥିରେ 6ଟା ଏକାଳେ କରିଦଉଛି, ତମେ ଆଉ ଦେଖିବ। ଛଅଟା କରିଦଉଛି, ଦେଖ ପିଲେ, ଦେଖ 6ଟି ଯାକ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହବରୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଚିତ୍ର କରିପାରିବିନି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମତେ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି, ତମକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇଟା ପି, ତ ଆଉ କେତେ ଥର କବ, ଏଇଟା ପି, ଏଇଟା ସି, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ, ସିଆଡେ ଯାଉ ସେ ଯାଉ, ଆଉ କିଏ କଣ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛି, 3ଟି କରିବି, 6ଟି କରିବି ଏକାଳକେ, ଆଉ କିଏ ଥର ଥରି କରିବ। এইটি পি, এইটি সি, ছোট ছোট କରିଦେଲି। এইটা ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ, ଏଠି ଏଫ ଅଛି ରେ ମଝିରେ, ଏଠି ଏଫ ବି ମଝିରେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କରୁଛି ଟି, ଏଠି ସି, এইটা ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍, এইটা ଚାଲିଲା। ଏଠି ଏଫ ଅଛି ମଝିରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରୁଛି, ଦେଖ এটা হচ্ছে পি, ଆଉ ଏଇଟା ସି, ପି ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଚାଲିଲା ଏମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛି ପି, ଭାରି ସହଜ ନା, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖ କେମିତି କରୁଛି। এটা ଧର ସି, এটা ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ଚାଲିଲା ଧର। ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଏଇଠି, এইটা এফ, এটা পি জাଣିଛ, এটা পି, এটা এফ, এটা ସି, ଦେଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ରହିବ କୋଉଠି କହିଥିଲି? ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ରହିବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିବ କୋଉଠି ବସ୍ତୁ କହିଥିଲି? କଣ କହିଥିଲି? ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ସି ଭିତରେ। ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ହଉଛି ଇଆଡେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା, ଏଇଠି ସି, ୟାରି ଭିତରେ ଯୋଉଠି ରହିବ। ତାହେଲେ ତାପରେ ତାପରେ କୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିବ? ତାପରେ ତାପରେ ଏଠି ରହିବ ସି ଉପରେ, ଏଇଠି ସି, ସି ଏଇଟା, ଏଇ ସି ଉପରେ ବସ୍ତୁ ରହିବ। ଏଠି ରହିବ ବସ୍ତୁ କୋଉଠି ନା ଅନନ୍ତ ଦୂରତା, ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଦୂରତା, ଏଇଟା ସି, ଏଇ ଉପରେ ଏଇଠି ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ସି ଉପରେ, ତାପରେ ସି ଆଉ ଏଫ ଉପରେ ଏଇ ଭିତରେ ରହିବ। ଏଠି ସି, ଏଟା ଏଫ ଲେଖିଦବା, ଏଫ, ଏଇ ସି ଏଫ ଭିତରେ ବସ୍ତୁ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ କୋଉଠି ନା ଏଫ ଉପରେ, ସି ଏଫ ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ପୁଣି ଏଫ ଉପରେ ରହିବ, ଏଫ ଏଫ ଉପରେ ରହିବ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରହିଲା। ଆଉ ରହିବ କୋଉଠି? ଏଫ ଉପରେ ରହିଲା, ପୁଣି ଏଫ ଆଉ ପି ଭିତରେ ଏଠି ରହିବ। ଏଇଠି ଏଇଟା ଏଫ, ଧର ଏଇଟା ଏଫ, ଏଫ ଆଉ ପି ଭିତରେ ଏଠି ରହିଲା ବସ୍ତୁ। ବସ୍ତୁର ଯାହା ରହିଲା। ପ୍ରତିମ କୋଉଠି ହବ ଦେଖ। ପ୍ରତିମ ଠାରୁ 2ଟା ରଶ୍ମି କହିଦେଲି, ଅନନ୍ତ ଦୂରତା କଥା ବିଚାର କରିବା। ଅନନ୍ତ ଦୂରତା କଥା ଏଇଟା ବିଚାର କରିବା। ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆମେ ଦେଖୁନୁ କୁଆଡେ ରଖିଲି ବସ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ରହିଲା କୋଉଠି? ତାର ରଶ୍ମି କେମିତି ତିଆରି ହବ ନା, ତାଠୁ ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ହେଇ ରଶ୍ମି ଗୁଡିକ ଆସିବ, ଯେତେ ରଶ୍ମି ଆସିବ ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ସବୁ କୁଆଡେ ଯିବ ପିଲେ କହିଦେଲି? ସବୁ ଫୋକସ ଦେଇକି ଯିବ। ସବୁ କୋଉଠି ଯିବ? ସବୁ ଯେତେ ଯିବ ସବୁ ଫୋକସ ଦେଇଯିବ। ସବୁ ଯେତେ ରଶ୍ମି ଆସିବ ସବୁ ଫୋକସ ଦେଇଯିବ, ସମାନ୍ତର ଆସିଲେ ଫୋକସ ଦେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ହେଲା? ଫୋକସ ଠେଇ।
ମନେ ରହିଲା? କ୍ଲିୟର? ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ରହିଲା, ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ହେଲା? ଫୋକସଟାରେ। ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ଦେଇକି ଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ। ଅବାସ୍ତବ ବା ଆଭାସ କୋଉଠି ହବ ନା ଜାଣିବ ସେ ଗୋଟେ ଥରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ କଣ? ବାସ୍ତବ। ପୁଣି ପିଲେ ଓଲଟା କି ସଳଖ ଟିକେ ଧରି ପାରିଲେନି ନା ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ଛୋଟ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁରା ବିନ୍ଦୁ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ଛେଦିଲା, ତାହେଲେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲା, ବାସ୍ତବ ହେଲା। ଆଉ ଓଲଟା କି ସଳଖ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବାନି। ଏଇନା କହିବି ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ଓଲଟା ହବ। ୟା ପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ସେଟା ଓଲଟା ହବ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆସ ଏଠି ରହିଲା କୋଉଠି? ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ସି, ଏଇ ଭିତରେ ରହିଲା ବସ୍ତୁ। ଏଇଠି ବସ୍ତୁଟା ହେଲା, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଆଲୋ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଠାରୁ ଦିଟା ରଶ୍ମି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିଲା। କୁଆଡେ ଯିବ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିବ? ଫୋକସ ଦେଇ ପଳେଇବ। ସଳଖି ଟାଣିଲେ ଠିକ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଯିବ ନା ଦେଖ ପିଲେ, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବ କହୁଛି, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଆଇଲା। ଆଇଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତ ହେଲା, ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଠି ଛେଦ କଲା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଛେଦ କଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ହେଲା ନା ବାସ୍ତବ ହେଲା? ବାସ୍ତବ। ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ଛେଦ ବାସ୍ତବ। ଏଇଠି ଓଲଟା ଏବଂ ଛୋଟ, ୟା ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ହେଲା। କ୍ଲିୟର? ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ହେଲା ବାସ୍ତବ, ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ବାସ୍ତବ, ଓଲଟା ଛୋଟ। ତାପରେ ଆସ ସି ଉପରେ, ତାହେଲେ ସି ଉପରେ ନିୟମ କଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରଥମେ ସମାନ୍ତରିକ ଆସିବ, ଯିବ କୁଆଡେ ଦେଇ? ଫୋକସ ଦେଇକିରି ଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ପିଲେ ହଉ। ଫୋକସ ଦେଇକି ଯାଅ, ଦେଖ ଫୋକସ, ଏଇଟା ହେଲା ଫୋକସ ଦେଇକି ଯିବ, ଏଇଟା ସି ଉପରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସମାନ୍ତର ଗଲା, ସମାନ୍ତର ହେଲା, ଫୋକସ ଦେଇକି ଆଇଲା। ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଅଗିଲାରୁ ଆସିବ, ଅଗ୍ରହରୁ ଆସିବ, କହିଛି ଅଗ୍ରହରୁ ଗଲେ ସେ ଅଗ୍ରହରୁ କୋଉଟା? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଆସ, ଏଇଠି ଆସ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଛେଦ କଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବସ୍ତୁ ଏଇଠି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ସି ଉପରେ ଥିଲା ବେଳେ ସି ଉପରେ ହେଲା। ପୁଣି ଇଏ ଯେଡିକିଟା ହବ, ଇଏ ସେଡିକିଟା ହବ। ତମେ ଯଦି ପୁରା ଆକୁରେଟ ସ୍କେଲ ପକେଇ ଚିତ୍ର କରିବ, ଆଉ ଆମ ହାତରେ କରୁଛି ଏଇଟା ବଙ୍କା ହଉଛି, ଏଇଟା ନବ ପୁରା ଆକୁରେଟ ସମାନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ପୁରା ସମାନ ସମାନ। ପୁଣି ଓଲଟା ସମାନ, ପୁଣି ବାସ୍ତବ, ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ଛେଦ ହେଲା, ବାସ୍ତବ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆସ ଏଠି ସି ଉପରେ ଥିଲା, ତାପରେ ସି ଆଉ ଏଫ ଭିତରେ କଣ? ଶୁଣ ଭଲ ଭାବେ, ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ପଢଉଛି, ତେଣୁ ଶୁଣ ତମରି ପାଇଁ। ତାପରେ ଗଡେଇ ଶୀଘ୍ର କରିଦବା, ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା ତ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ନା। ଦେଖ, ତାପରେ ସି ଉପରେ ରହିଲା, ସି ଆଉ ଏଫ ଭିତରେ ରହିବ। ସି ଏଫ ଭିତରେ ରହିଲେ ସେଇଠି କଣ ନା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିଲା, ଫୋକସ ଦେଇ ଗଲା। ପୁଣି କୋଉଠି ଯିବ? ବକ୍ରତା ଏଠି ତ ଅଛି, ବକ୍ରତା ଏଠି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବ। ଏମିତି ଆଇଲେ ପିଲେ ଏମିତି ଆସି ସେଟା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଯାଇକିରି, ନାଇଁ କୋଉଠି ସି ଉପରେ ଥିଲା, କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଏଠି ସି ଉପରେ। ସି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ମଝିରେ ହବ, ଏଇଠି ହବ, ଏଇଟା ବଡ କିରି ଅତି ବଡ ହବ, ଆଉ ଓଲଟା ହବ, ଆଉ ବାସ୍ତବ ହବ। ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମିର ଛେଦରେ, ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମିର ଛେଦ, ତାହେଲେ ଇଏ ସେଇ ବାସ୍ତବ ହବ, ଓଲଟା ହବ, ଆଉ ବଡ ହବ। ଦେଖ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ତାପରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସମାନେ, ବଡ, ବଡ, ବଢିଲା। ମନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ବାସ୍ତବ, 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 ବାସ୍ତବ। ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ହବ, ଏଇଠି ଖାଲି ବାସ୍ତବ ହବ। ଇଏ ସବୁ ସଳଖ, 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 ସଳଖ। ମନେ ହେଲା? ସବୁ ବାସ୍ତବ, ଓଲଟା ସଳଖ କହିଦେଲି, ସଳଖ କହିଦେଲି, ଭୁଲ କହିଦେଲି, ଓଲଟା ସବୁ ବାସ୍ତବ, ଇଏ ବାସ୍ତବ, ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମିର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ବାସ୍ତବ। ଇଏ ଏଥିରେ ବାସ୍ତବ, 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 ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅଲଗା, ବଢା ହବ। ପୁଣି ସବୁ ଓଲଟା, 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 ସବୁ ଓଲଟା। ଇଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର, ସମାନେ, ବଡ, ଅତି ବଡ। ସରିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା। ତାପରେ ରଖିବା କୋଉଠି? ଏଫ ଉପରେ, ଏଫ ଉପରେ, ହେଇଠି ଏଫ ଉପରେ ହବ। ଏଫ ଉପରେ ଦେଖ, ଏଫ ଉପରେ ଚିତ୍ର କରିବ, ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିବ, ନିଜେ ଦେଖିବ, ସମାନ୍ତର ଆଣିବ, କୋଉ ଆଡେ ଯିବ? ଫୋକସ ଦେଇଯିବ, କହିଛୁ ଫୋକସ ଦେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟା କୁଆଡେ ନା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ଆରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କରିକି ନେଲା ବେଳକୁ ତମେ ଦେଖିବ, ଇଆଡେ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ମିଳିବ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ମିଳିବ।
ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଫୋକସ ଉପରେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ସେପଟେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ରହିଲେ ଫୋକସଟାରେ କୁହାଯାଇଛି ଓଲଟା। ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ରହିବ ଫୋକସଟାରେ, ସିଆଡୁ ବସ୍ତୁ ଆସିବ ପ୍ରତିମ୍ବ ଇଆଡୁ ଇଆଡୁ ଯାଉଛି, ଥାକ ଥାକ ଦେଇକି ଯିବ, ସୂତ୍ର କହିଛି। ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା, ଅନ୍ତରରେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ। ତାହେଲେ ଅତି ବଡ ମାନେ କୁଆଡେ ମିଳିବ ଯାଇକି ସିଆଡେ, ଅତି ବଡ। ତାପରେ ସରିଲା। ଏଇଠି ପିଲେ ଟିକେ କଥା କହିଥିବେ, ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ର କରିବା ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦଉଛି କଥା। ତମେ କାର୍ଟିଜିଆନ ସମାନ୍ତରାଳ ଜାଣିଛ ତ, ତମର ଗ୍ରାଫ କରୁଛ, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଜାଣିଛ ନା ଏକ୍ସ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖେଇ ଦଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ୟାର ଚିହ୍ନ, ଦର୍ପଣର ଚିହ୍ନ, ଲେନ୍ସର ଚିହ୍ନ କଥା ପଢିଆ, ଆଉ ଥରେ ଗାଈ ଚିତ୍ର କରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତମେ ପୁଣି ମନେ ପଡିବନି। ଏଇଠି କହିଦଉଛି, ଏକାଳେ ସେ କଥା ଆଗକୁ ପଢେଇବି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖେଇ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଜାଣିଛ, এইটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ জানিছো, সব জানিছো, ক্লিয়ার। এইটি বুঝে যাও, এটা হলো এক্স ও এক্স ড্যাশ, এটা হলো ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ, জানিছো। দেখো, এটা এক্স অক্ষ, এক্স, এটা ওয়াই অক্ষ, এক্স ও ଯୋଉଠି ଛେଦ କଲେ ସେଟା ଅରିଜିନ ବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ, ଅରିଜିନ ଏକ୍ସ ଓ এক্স ড্যাশ ড্যাশ, ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ। তাহলে এইটা হচ্ছে অরিজিন বা মূଳ বিন্দু, মনে ହେଲା। মনে ରଖ, ଗ୍ରାଫ ଗଣିତ ପାଇଁ କଥା ଶୁଣି ଯାଇଥା, ଗଣିତ ପାଇଁ। ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଡାହାଣ ଉପର ପ୍ଲସ, ମନେ ରଖ, ଡାହାଣ ଉପର ପ୍ଲସ, ବାମ ତଳ ମାଇନସ, ମନେ ହେଲା। ଡାହାଣ ଉପର ପ୍ଲସ, ବାମ ତଳ ମାଇନସ, କ୍ଲିୟର। ସରି, ତାହେଲେ এইଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଇଆଡେ ଯିବି ପ୍ଲସ, এইଠୁ ଉପରକୁ ଯିବି ପ୍ଲସ, ଏଠୁ ଯଦି ବାଁକୁ ଆସିବି ମାଇନସ, ଏଠୁ ଯଦି ତଳକୁ ଆସିବି ମାଇନସ, କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କଣ, ଏପଟେ ଡାହାଣକୁ ଆଇଲି ଉପରକୁ ଗଲି, ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ବାଁକୁ ଆସିଲେ ମାଇନସ, ଉପରକୁ ଗଲି ପ୍ଲସ, ଏଠେଇକି ଆସିଲି ବାଁକୁ ଆସିଲି, ତଳକୁ ଆସିଲି ମାଇନସ ମାଇନସ, ଜାଣିଛ ସବୁ ପଢାଇଛି। ଏଇଟା ଡାହାଣକୁ ଆସିଲି ପ୍ଲସ, ତଳକୁ ଆସିଲି ମାଇନସ, ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଆମର କଥା ଏଇଠି ଦର୍ପଣର ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ କଥା ପଡିବ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ କଣ, ସବୁବେଳେ ବସ୍ତୁ ଦର୍ପଣର ବାମ ପଟେ ରଖାଯିବ, ନିୟମ, ବସ୍ତୁ ଦର୍ପଣର ବାମ ପଟେ ରଖାଯିବ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦୂରତା କୁଆଡୁ ମପା ହବ, ମନେ ରଖିଲେ, ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ପଣର ଇଏ ହଉଛି ମେରୁବିନ୍ଦୁ, এইটা ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ, এইটা ହଉଛି ସି, এইଟା ଏଫ, ସବୁବେଳେ ମେରୁବିନ୍ଦୁରୁ ଦୂରତା ହିସାବ କରାଯିବ। ବସ୍ତୁ ଯେତିକି ବାଟ ଥବ ମେରୁବିନ୍ଦୁ ଦୂରତା, ବସ୍ତୁ ଦୂରତା, ପ୍ରତିମ୍ବ ମେରୁବିନ୍ଦୁ ଯେତିକି ବାଟ ଥବ ପ୍ରତିମ୍ବର ଦୂରତା, ଫୋକସ ଦୂରତା, ଫୋକସ ଦୂରତା, ଏଇଟା ହଉଛି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରତା, ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର এইଠୁ ଏଇନା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କୋଉଠି ରହିଥିଲା, ଦେଖ, ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କୋଉଠି ରହିଥିଲା, ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା କୋଉଠି, ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ଏପଟେ ରହିଥିଲା, ସବୁ ଏପଟେ ରହିଥିଲା ପରା, ଆରେ ସବୁ ଏପଟେ ରହିଥିଲା, ଆରେ ସବୁ ଏପଟେ ରହିଥିଲା, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମେରୁବିନ୍ଦୁରୁ କୋଉ ପଟେ ଥିଲା, ବାମ ପଟେ ଥିଲା ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଥିଲା, ବାମ ପଟେ ଥିଲା ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଥିଲା, ସବୁ ବାମ ପଟେ ଥିଲା, ସବୁ ବାମ ପଟେ ଥିଲା। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ମନେ ରଖ, ବାମ ପଟେ ଅଛି ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁର ଦୂରତାକୁ କହନ୍ତି ୟୁ, ପ୍ରତିମ୍ବର ଦୂରତା କହନ୍ତି ଭି, ଫୋକସ ଦୂରତା କହନ୍ତି ଏଫ। ଏ ତିନିଟା ଜାଣିବ, ୟୁ ଏଫ ଜାଣିବ, ହେଲା, କ୍ଲିୟର। ବସ୍ତୁ ଦୂରତାକୁ ହେଲା ୟୁ, ପ୍ରତିମ୍ବର ଦୂରତା ହେଲା ଭି, ଫୋକସ ଦୂରତା ହେଲା ଏଫ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ତ ବସ୍ତୁ ଦୂରତା ଯୋଉ ୟୁ, ତାହେଲେ ୟୁଟା ପ୍ଲସ ନା ମାଇନସ, ଯଦି ଦେଇଥବ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବସ୍ତୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ତାହେଲେ 10 ମାଇନସ ହବ ନା ପ୍ଲସ, ସିଏ ଲେଖି 10 କାଲି, ପ୍ଲସ ହବ ନା ମାଇନସ ହବ, ବସ୍ତୁ ତ ବାଁ ପଟେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ବାଁ ପଟେ ଯେ ରହିବ ପ୍ଲସ, ମାଇନସ, ବାଁ ପଟେ ମାଇନସ, ଡାହାଣ ପ୍ଲସ, ତାହେଲେ ମାଇନସ 10 ଧରିବ। ପିଲେ ଫୋକସଟା ଦୂରତା କୋଉ ପଟେ ରହିଲା, ବାଁ ପଟେ ରହିଲା ନା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଫ ବି ମାଇନସ ইয়াର, କ୍ଲିୟର, ଏଫ ମାଇନସ। ପିଲେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଉପରକୁ ରହିଲା ନା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଉପରେ ରହିଲେ ପ୍ଲସ, ଆରେ ପ୍ରତିମ୍ବର ସବୁ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ମାଇନସ, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ, ଏଥିରେ ପ୍ରତିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ତଳେ ରହିଲା ମାଇନସ, ବସ୍ତୁ ଗୁଡା ସବୁ ବାମ ପଟେ ରହିଲା ପ୍ଲସ ମାଇନସ,
ମନେ ହେଲା ଫୋକସ ବାଁ ପଟେ ରହିଲା ମାଇନସ, ପ୍ରତିମ୍ବର ଦୂରତା ବି ମାଇନସ, ପ୍ରତିମ୍ବ ତ ସବୁ ଏଇପଟେ ସୃଷ୍ଟି ବାଁ ପଟେ ନା, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ ମାଇନସ ପ୍ରତିମ୍ବର ଦୂରତା ମାଇନସ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଫୋକସ ଦୂରତା ମାଇନସ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ଲସ ଉପରକୁ ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରତିମ୍ବ ଗୁଡାକ ତଳେ ରହିଛି, ୟାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମାଇନସ ଧରାହବ। କ୍ଲିୟର? ଏଇଥିରେ ଜାଣିମ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବି ଅନଉଥିବ ଆକୁ ମୁହଁ ଅନେଇଥିଲେ ଯାଇକି ହବ, ନହେଲେ ହବନି। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିଲେ? କୋଉ ପଟେ ରହିଲା ବସ୍ତୁ? ଏଇଠି ଏଇପଟେ ରହିଥିଲା ସବୁ। ତାପରେ ଆମ ପଞ୍ଚମ କେଷ୍ଟି କରିବା, ସେ ଷଷ୍ଠ କେଷ୍ଟି କରିବା। ଷଷ୍ଠ କେଷ୍ଟି କରିବା, ଦେଖ ଷଷ୍ଠ କେଷ୍ଟି କଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଦେଖ ଷଷ୍ଠ କେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଏଇଠି ଦେଖ ବଲା ଏଇଟା ହେଲା ପି, ଏଇଟା ଏଫ। ପାଠ ଦେଖ, ପାଠ ଦେଖରେ ପିଲେ ବସ୍ତୁ ରହିବ କୋଉଠି ନା ଏଫ ଆଉ ପି ଭିତରେ ରହିବ। ଦେଖ এইটি দেখো, নিজে চিତ୍ର করে ଜାଣିବ, ମୁଁ କହୁନି, ତେମେ ନିଜେ ଘରେ ଚିତ୍ର করে ସବୁ ଧରିଦବ, ମୁଁ ଚିତ୍ର ବୁଝେଇଦେଲି, ବହିରୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ଏଇଠି ଏଇଠି ରହିଲା ବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଗଠନ ବି ଦିଟା ରଶ୍ମି ଦରକାର, ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିଲା, ଏଇଠି ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଗଲା, ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିକିରି ଫୋକସ ଦେଇଯିବ, ଏଇଠି ଫୋକସ ଦେଇକିରି ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଦେଇଯିବ ନା ସେ ଅଗ୍ରହରୁ ଯିବ, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉ। ଆରେ ଇଏ ତ ମେଲେଇ ମେଲେଇ ହେଇକି ରଶ୍ମି ଛାଡେ ଆଉ ମିଳିବ କି? ଆଉ ମିଳିବନି ଛାଡେ। ତାହେଲେ କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ମନେ ହଉଛି ନା ଏଇଟା ଇଏ ରଶ୍ମି ବଢେଇ ଦିଅ, এইଠୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ମନେ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହବ ଏଇଠି ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି ପି କ୍ୟୁ ବସ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଲା ପି ଡ୍ୟାସ କ୍ୟୁ ଡ୍ୟାସ, ଯାହା ନାଁ ଦଉଛ ଦିଅ, ପି ଡ୍ୟାସ କ୍ୟୁ ଡ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ହେଲା? ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଲା କୋଉଠି? ଯୋଉଠି ଏଫ ଆଉ ପି ଭିତରେ, ଏଫ ଆଉ ପି ଭିତରେ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ଏଇଟା ହେଲା ଏପଟା ସମ୍ମୁଖ ପଟ, ଆରେ ଏପଟେ ଆଲୋକ ଯାଉଛି, ଏପଟୁ ଆଲୋକ ପଡୁଛି ସବୁ, ସେଇଟା ପଛପଟ, ତାହେଲେ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ହେଲା। ଆରେ ବାସ୍ତବ ହେଲା କି ଅବାସ୍ତବ ହେଲା? ଆରେ ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ତ ଇଆଡେ ପଳେଇଲା, ଆମେ ଭିଡିଓ ଟେ ଟାଣିକିରି ଏଠି ଯୋଉ କଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ଆଭାସୀ ବା ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ପୁଣି ଏଇଟା ବଡ ହେଲା, ୟାଠୁ ବଡ ହବ ଏବଂ ଇଏ ସଳଖ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିକ ଠେଇ ବଦଳିଲା, ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଲା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଆଉ ସବୁ ବାସ୍ତବ। ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମିର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ହଉଥିଲା ବାସ୍ତବ, ଏଇ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବାସ୍ତବ ଆଭାସୀ। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ବଡ ଏବଂ ସଳଖ, ସେ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲେ, ଏଇଟା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଏଇଟା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟି କୋଉଠି ଥିଲା କିରେ ପିଲେ? ବସ୍ତୁ ତ ଏଇ ବାଁ ପଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ ବାଁ ପଟେ ରହିଲେ ତ ମାଇନସ, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ମାଇନସ ୟୁ ମାଇନସ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉ ପଟେ? ଏଠି ହେଲା, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୂରତା ପ୍ଲସ। ପୁଣି ସଳଖ ହେଲା, ଉପର ପଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଉପର ପଟେ ହେଲେ ପ୍ଲସ। ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଉପର ପଟେ ଅଛି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏପଟେ ସବୁ ତଳେ ହଉଥିଲା ମାଇନସ। ଆଉ ଚିହ୍ନ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଠୁ କଣ ପଡିବ? କ୍ଲିୟର? କମେଣ୍ଟ କରି ବୁଝିବ, ଜଣେଇବ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବା। କ୍ଲିୟର? ହଉ, ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲା ୟା ପରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ, ଏ ସବୁ ପିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ଦିଟା ରଶ୍ମି ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖ ବସ୍ତୁ କୋଉଠି ରହିବ ଲେଖିଦେଇଛି, ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଅନନ୍ତ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ଆରେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଦେଖ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ଆସିଛି, ଠିକ ଠିକ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ଆସିଛି ସବୁ, ଆସିକିରି ଫୋକସ ଟାଇମ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାନ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଲା ଫୋକସଟାରେ, ପ୍ରତିମା ଆକୃତି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତ ଛେଦ ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ସେମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାନ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାନ ଅନନ୍ତ ଦୂର ଆଉ ସି, ଏଇ ସି ଭିତରେ ଏଇଠି ବସ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଇଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଇ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଏଇଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେଖିଛି, ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅବସ୍ଥାନ, ସବୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଛି ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ସମୟରେ ସେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ଚିତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛି।
ମନେ ତାପରେ ଆମେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଟିକେ ବୁଝେଇଦବା ଟିକେ ନା ଟିକେ ଆଉ ଏଇ ଅବତଳ ଦର୍ପଣଟା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଟିକେ କହିଦବା। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଏଇଟା ଦେଖ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଏଇଠି କରିଦଉଛି ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଟିକେ ସମୟ ଯାଉ କଣ କରିବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର କହିଦବା ତମରି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ମୋର କଣ ଅଛି ତମେ ବୁଝିବ ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ এইটা এইটা তার তো হচ্ছে পি এইটা এইপটু কটা হয়েছে না আরে এইপটু কটা হয়েছে না এইপটক তার এইটা কেন্দ্রটা বক্রতা কেন্দ্র এইটাই তাহলে পি ଆଉ ସି କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ରେଖା ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ରେଖା ମାନେ ନା এটা ପ୍ରଧାନ ରେଖା ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ କୋଉଠି ରହିବ ଦେଖ ବସ୍ତୁ କୋଉଠି ରହିବ ତମେ କହ ତମେ ନିଜେ ବିଚାର କର ବସ୍ତୁ କୋଉଠି ରହିବ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇ ବାହାର ପଟ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କହୁଛି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବାହାର ପଟ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଛ ତମ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିଲେ ହବ ନା ଦର୍ପଣ ମୁହଁକୁ ଓଲଟେଇକି ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ ତମ ମୁହଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହବନି ତାହେଲେ ଏଇପଟେ ବସ୍ତୁ ରହି ଆଉ ଏପଟେ ରହିପାରିବନି ଆରେ ଏଇଠି ପ୍ରତିଫଳନ ପହିଲେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଇପଟେ ରହିବ ସବୁ ତାହେଲେ ଏପଟେ ତ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ଏପଟେ ତ ବଙ୍କା ରହିଲା ଏପଟେ ତା ଫୋକସ ତ ଏଠେଇ ତାର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ତ ଏଠେଇ ତାହେଲେ କୋଉଠି ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନ ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ ପଟେ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ଏପି ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଡିଏ ପୋଜିସନ ରହି ବସ୍ତୁ ମନେଲା ବସ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଡି ସେଠି 6ଟା ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା ଏଠି ଯୋଡିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ପିଲେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ପି ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଯିଏ ଆସିଲା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିଲା ଦେଖ ଆଇଲା ଅନନ୍ତ ଦୂର ଆଇଲା ଅନନ୍ତ ସମାନ୍ତର ଆସିଲା ଇଏ କଣ ହବ ଯେ ପଳେଇବ ସିଆଡେ ଏଇଟା ଅପସାରୀ ଆଲୋକ ସେପଟେ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ମାନେ ହବ ନା ଏଇ ଭିତରକୁ ଏଇପଟୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ହବ ଧର ଏଇଟା ଫୋକସ এটা সিকে ଆଉ ସାଇଡରେ ନେଇଯା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆସିବ ମାନେ ହେଲା କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲ ପିଲେ ବସ୍ତୁ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିଲା ସେ ତ ସିଏ ରଶ୍ମି ଅପସାରୀ ସିଆଡେ ପଳେଇଲା ଅପସାରୀ ଇଏ ତ ଇଆଡେ ପଳେଇଲା ଆମେ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଆଣିକି ଏଠେଇ କଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ନା ଅପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ହେଲା ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ହେଲାନି ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ହବ ନା ଅବାସ୍ତବ ହବ ଅବାସ୍ତବ ହବ ଜାଣିଲ ଆଭାସୀ ହବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପୁଣି ଫୋକସଟା ହେଲା ଟିକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆର କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁଣି ଏଇଠି ସଳଖ ହବ ଏ ଦେଖାଯାଉନି ତା ପରଚିତ୍ରରେ ଜାଣିଲେ ସଳଖ ହବ ମନେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଆଣ ଏଇଠୁ କଣ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ମେରୁବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ରଖିଲା ଆଇଲା ଆଇଲା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିବ ଇଏ ଯିଏ ସମାନ୍ତର ସିଏ ବାବା ପଳେଇବେ ହେଲା ସିଏ ପଳେଇବେ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିଲେ ସିଏ ପଳେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆଣିବା ନା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହେଲେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ କର এইটা বক্র যোগ কলে এই ଯୋଉଠି ଛେଦ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉଠି ଛେଦ ହେଲା ସେଇଠି ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତାହେଲେ ଇଏ ୟାଠୁ ଛୋଟ ହବ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ରଶ୍ମି ତ ଛେଦ ହଉନି କାଳେ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ନା ରଶ୍ମି ସିଆଡେ ହବନି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଭାସୀ ବା ଅବାସ୍ତବ ହବ ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସଳଖ ହବ ଏଥିରେ ମନେ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସବୁ ସଳଖ ଆଭାସୀ ଆଉ ଛୋଟ କ୍ଲିୟର এইটা হচ্ছে উত্তল দর্পণ যোড়িয়ে জায়গা যোড়িয়ে পয়সা ইয়ার সেই সাইন একা কোউ পটু বস্তু রহিলা কোউ রহিলা সেই অনুসারে পড়িয়ে আসবো কোন উত্তল দর্পণ অবস্থান হি বুঝিয়ে দিচ্ছি গোটে ফার্স্ট বুঝিয়ে দিচ্ছি তারপরে সেকেন্ডটা হেটু বুঝিয়ে দিচ্ছি ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ପି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ରହିଲା ହେଲା କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆରେ ସେ ଗଣିତ ଠିକ ପଡିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଇଆଡେ ଗଲେ ହଉ ସେ ଗଣିତଟା ଦେଖ ଦେଖ ଆଣ କୋଉଠି ଯାଇଲା କେତେ ବାଟ ଗଲା 9 10 ନମ୍ବର ପିଲେ ଏ ପିଲେ 10 ନମ୍ବର ବାହାର କରି ଦେଖ ଆଉ ସେ ଲେନ୍ସ ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲେନ୍ସ ଟା ବୁଝେଇ ପୁଣି ଆଉ ଏକାଳେ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି 10 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ ସଲ୍ୟୁସନ ସେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ର ଫୋକସ ଦୂରତା ଦେଇଛି 10 ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖିବ 10 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଫୋକସ ଟା ପଜିଟିଭ F10 ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଇଛି -2 ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଇଛି କେତେ -2 ପଚାରିଛି ବସ୍ତୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ରହିବ
प्रश्न देइछि प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देइछि फोकस देइछि 10 फोकस दूरता मैग्निफिकेशन एम वर्धन देइछि -2 पचारछि वस्तु केते दूरतारे थबो क्लियर प्रश्न मन हैला उत्तल लेंस रो फोकस दूरता देइछि 10 तार मैग्निफिकेशन वस्तुर मैग्निफिकेशन -2 ताले वर्धन जे देइछि मैग्निफिकेशन -2 ताले वस्तुटा केते दूरतारे थबो बोली पचारछि ताले देखो मैग्निफिकेशन सूत्र होउछि v बाय u v बोले प्रतिबिंबर दूरता u बोले वस्तुर दूरता क्लियर ताले m रो मूल्य देइछि 2 m रो मूल्य 2 पकई देली ताले v बाय u मैग्निफिकेशन रो सूत्र होउछि m रो सूत्र होउछि v बाय u ताले m हला v बाय u v हला प्रतिबिंबर दूरता u हला वस्तुर दूरता ताले बसरण कर देले v हला केते -2u क्लियर ए गुणा हला एथरे कोन जे सरल होई छै तापरे लेंस र सूत्र होउची कोन ना 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u 1/f हेले फोकल दूरता v बोले प्रतिबिंब दूरता u बोले वस्तु दूरता लेंस सूत्र बहि ताले मूल्य पकई देली f जगह रे 10 पकई देली v जगह रे 2u पकई देली हेटी v जगह रे v ला -2 ए 1 जाको ऊपर को माइनस चिन्ह नै गेली -1 2u 2 रहला 1/u की 1/, रहला सरल कर देली ऐसा से सरल जानि तो बसण करियो u रो मूल्य वाला -15 u हला कोन वस्तुर दूरता -15 बाहरला हला ताले जेहेतु माइनस अछि चिन्ह ताले वस्तु कोठे ना लेंस रो सम्मुख पटे लेंस रो सम्मुख पटे एकु पिले मति जानियो लेंस सम्मुख पटे तो मन कोडी सूत्र सब बळे आमे ना अवतल दर्पण रे केते कथा पढुथले अवतल दर्पण जो छटा केस अवतल दर्पण को मन मन भाबी दो उत्तल लेंस उल्टा उत्तल लेंस तले अवतल दर्पण जहा उत्तल लेंस रे से तले अवतल लेंस उथला को पड़े सेही पटे थला जो पटे वस्तु दर्पण पटे तले दर्पण लेंस र सम्मुख पटे रहला क्लियर तले -15 ला उत्तर देइछि पिले -15 देइ उत्तर वाला -15 ठीक उत्तर कि बही देइछि उत्तर कोन देइछि प्रश्न रे ना 10 रु 20 सेंटीमीटर मते ताले 15 टा भीतर रहला नै तर ऑप्शन हला 10 रु 20 सेंटीमीटर हला मन हला ताले उत्तर हला 10 रु ऑप्शन बी हो हला तापर 11 नंबर तंबा धातुर सबुज 11 नंबर तंबा धातुर सबुज आस्तरण काहार मिश्रण अटे धातु अधातु चैप्टर पढिबो मु नोट लिखिची पूर्व वीडियो देखिबो जो धातु अधातु पढिची देखिबो ऑप्शन डी कॉपर कार्बोनेट आ कॉपर हाइड्रोक्साइड लेखा पढाइची तापरे निम्नर केउंटी यौगिक आल्डिहाइड श्रेणीभुक्त ए जो देइची A3H8O ए बी देइची C3H6O2 सी देइची C3H6O डी देइची C3H7Cl हला तापर देखो एतरे की हबो मन रखो आल्डिहाइड संग तो की हबो 12 नंबर देखो आल्डिहाइड बुझी दियो खाली सहज रे बुझे देउची तुमको 12 नंबर आल्डिहाइड संग आल्डिहाइड रो सक्रिय ग्रुप होला CHO क्लियर आल्डिहाइड रो सक्रिय ग्रुप होला फंक्शनल ग्रुप होला CHO आल्डिहाइड अल्कोहल OH जान तो सब CHO तले एथे तो ओ नहीं आगे डी की काटी दो उत्तर अरे Cl लिखी CHO रहे ता डी टी नो तापरे आल्डिहाइड रो संकेत सूत्र कोन ना CnH2nO सूत्र लिखि दो कोन CnH2nO देखिलो पिले कोठी अछि 3 हेटी दुगुणे 6 ओ एटा तो पड़ी गला आ तो किछि पडुनी सूत्र आल्डिहाइड सूत्र CnH2nO
ତାହେଲେ CnH2nO ଦେଖ ଯୋଉଠି ଅଛି CN ହେଲେ 3 2n 6 ଓ ଆଉ ତ ହଉନି 3 6 2O2 ହେଇଛି, ଏଇଟା ହବନି। ଏଠି C3 8 ଏଇଟା ହବନି। ତାର ଅପସନ ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରୁ କେଉଁ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ? ସବୁବେଳେ ତମେ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲକୁ କହିଛି ବାମ ପଟେ ରହିଲା ଧାତୁ, ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ବୁଝେଇଛି ଭଲ ଭାବେ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେବେ, ଅଧାତୁ ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିଏ ଥବ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବାମ ପଟେ ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଏଥିରେ ଦେଖ ନିମ୍ନରୁ କେଉଁ ମୌଳିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ। ହଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି କରିବା ଏଠି ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି ଦେଖ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ଶୂନ ସିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବ ତାର କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତା ପାଖକୁ ରହିଛି କି ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫେୟାର ଫ୍ଲୋରିନ କ୍ଲୋରିନ ବ୍ରୋମିନ ଏଠି ଫ୍ଲୋରିନ ସେ ଫ୍ଲୋରିନ ତା ଆଗରେ ପଇଲା ସେଇପଟୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ପଇଲା, ତାହେଲେ ଫ୍ଲୋରିନ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର, ପରମାଣୁର ଆକାର ହ୍ରାସକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନରେ କିଏ ପରମାଣୁର ହ୍ରାସକ୍ରମ ଦେଖ। ଦେଖ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଦେଖ ପିଲେ ପିରିୟଡ ଟେବୁଲ ବୁଝ। ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବାରିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ବେରିଲିୟମ। ଅପସନ ସି, ତାର ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି ବାରିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ବେରିଲିୟମ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଠିକ କାହିଁକି ନା ପରମାଣୁର ଆକାର ଉପରୁ ତଳକୁ ବଢେ, ଉପରୁ ତଳକୁ ବଢେ। ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ, ତା ତଳକୁ ଇଏ, ତା ତଳକୁ ଇଏ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବାରିୟମ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ବେରିଲିୟମ। ଏଇଠି ଠିକ ହବ। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବ ସେଥିରେ ପକେଇଲେ ହବନି। କାହିଁକି? ସେଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ପଢେଇଛି। ମୋ ଭିଡିଓଟାକୁ ଭଲରେ ଦେଖ ଆଗେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ତାକୁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ ପଢେଇଛି। କୁଆଡେ କମିବ କୁଆଡେ ବଢିବ, ଡାହାଣୁ ଏପଟେ ପିରିୟଡ ରହିଲେ ବାମରୁ ଡାହାଣୁ ଗଲେ କଣ ହବ, ତଳୁ ଉପରୁ ରହିଲେ କଣ ହବ, ବୁଝେଇଛି ଭଲ ଭାବେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିଦେଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଉତ୍ତର ହବ ଏଇଟା, ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି ଉତ୍ତର ହେଲା। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବ। ତା ବାହାନ ଦେଖ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଆମର ଅପସନ ସି ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଲା। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଯଦି 5-10ଟା ଭିଡିଓ ଦେଖିଦବ ମୋର ସାଇନ୍ସ, ପ୍ରକୃତିରେ ବସି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବ, ପୁରା ସାଇନ୍ସ ବହିଟା ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ପରିବାହୀରେ 10 ମିନିଟରେ 30 କୁଲମ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କେତେ? ତାହେଲେ କଣ କଣ ଦେଇଛି ଏଥିରେ? ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଟାଇମ ଟି ଦେଇଛି 10 ମିନିଟ, କ୍ୟୁ ଚାର୍ଜ ଦେଇଛି, କ୍ୟୁ ଦେଇଛି 300, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆଇ ପଚାରିଛି କେତେ। ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କହିଦେଇଛି ତମେ ବି ଦେଖିବ। ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କଷି ଦେଇଛି ତମ ପାଖକୁ। ଯୋଉ ପରମାଣୁର ଆକାର ଉପରୁ ତଳକୁ ବଢେ, ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କମେ। ଏ ସବୁ ନୋଟ ତମେ ପାଇବ, ତମ ନୋଟ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଭିଡିଓ ତଳେ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପଠା ହବ, ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ। ଦେଇଥିଲା ଚାର୍ଜ କ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା 300 କୁଲମ। ଟାଇମ ଦେଇଥିଲା 10 ମିନିଟ। 10 ମିନିଟ ବୋଲେ 60 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 10 × 60 6 ସେକେଣ୍ଡ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆଇ ପଚାରିଥିଲା କେତେ? ତାହେଲେ ଆଇର ସୂତ୍ର ହଉଛି Q/T। ଆଇର ସୂତ୍ର ହେଲା କଣ?
क्यू बाई टी चार्ज बाई समय है विद्युत स्रोत ताले चार्ज है 300 टी है 10 तो 60,600 ताले 300 को 600 0.5 आम्पियर कारण विद्युत स्रोत एक आम्पियर ताले 0.5 आम्पियर हराला सहज किसी नहीं कसी देइछि देखियो तापर देखो हमर 15 नंबर 16 नंबर चिप्स कल भर्ती करा नाइट्रोजन गैस कि प्रकार कार्य करे देखो सब प्रश्न बुझे शुण चिप्स कोल जो चिप्स जो खाऊ कुरकुरी कुरकुरी चिप्स आलू चिप्स बंग फंग कौन जो खाऊ से जो खोल चिप्स से कहीं नाइट्रोजन गैस भर्ती मन रख कहीं खाद्य पदार्थ गुड़िक जदि आम बेसी दिन बेसी समय बाहर रखिदबा सी जारित हो अम्लजान प्रभाव जारित हो जारित हेले गंध बाहर दुर्गंध हम जदि भल तेल छड़ाछड़ी तो सी स्वाद कमिज भिन्न हो तेणु ताकू संरक्षित करी रखिबा पाई बा संरक्षण करिबा पाई आमे कौन करिया पिले सेतरे किछि प्रतिजारक दवा जेंति जारण करिवनी जारण को बंद कर ऑक्सीजन मिसले जारण कर दउछि ताकू जारण न करिया पे प्रतिजारक व्यवहार नाइट्रोजन हला उठे प्रतिजारक क्लियर तेणु प्रतिजारक क्लियर तापरे 17 नंबर केउटी जीवाश्म जाळेनी नुहे पेट्रोल कोक कोयला सब जीवाश्म जाळेनी अंगार नुहे अरे पेट्रोल कोक कोयला ये सब होउछि कोन जीवाश्म जाळेनी केउटी नुहे कोक अवक्षेप कहले कौन ये तो बहुत कथा बुझा पड़ो अवक्षेप कहले कौन मन क जेते बेले दुईटी जलीय द्रवण तो नवम बहिर प्रथम अध्याय अच्छे 10म बहिर प्रथम अध्याय अच्छे रिएक्शन जेते जोड़िए जलीय उत्पाद कौन हे जेते दुईटी जलीय उत्पाद परस्पर रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे से गोटे कौन ना गोटे अद्रवणीय कठिन पदार्थ तले पड़की रही अवक्षेप है नोट लिखी कौन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लिखी नोट लिखी देख बुझे डेरी हो समय हो कही दूसरी आउ डेरी हो बहुत समय मु लिखी नोट लिखी देख अवक्षेप जेते दुईटी जलीय द्रवण मध्य रासायनिक दुईटा जलीय द्रवण रासायनिक हम एक अद्रवणीय कठिन पदार्थ सृष्टि हम से कौन तले बसिक रही कहते अवक्षेप कहते जिते AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आउ सोडियम क्लोराइड प्रतिक्रिया करेंगे AgCl एटा होची अवक्षेप एटा होची अवक्षेप है तले बसिक कठिन द्रव्य पदार्थ उठे तले अद्रवणीय द्रव्य हवनी दल तो मिल जाता अद्रवणीय बस कहते अवक्षेप है तापर देख ताले अवक्षेप कौन एक कठिन उत्पाद क्लियर तापर 19 नंबर पिले 19 नंबर टा पुणी ये बहुत ये तुम तो सब जानी ना विषय भल भाई कई जानी तुम भावुची अच्छे क्वचित पिला जानी थबो भल पिला जो माने विशेष पढ़ापढ़ी करतो प्राय पिला बुझी पार न थवे सब तारे कष्ट होता लिटिमस द्रवण रे वर्ण परिवर्तन दृष्टि केउ लवण अन्य गुडी कठा भिन्न देइछि अमोनियम सल्फेट कप ए हेला अमोनियम सल्फेट बी हेला कपर सल्फेट सी हेला पोटासियम सल्फेट एडाला सोडियम सल्फेट डी हेला सोडियम Na2SO4 ताले ये केस लिटिमस द्रवण अर्थ कौन लिटिमस सॉल्यूशन रे जे पड़ियो जदि अम्ल दब कौन नील लिटिमस लाल हम कारले लाल को नील करियो जानिछ ताले एथरे देखो एथरे ये गोटे प्रश्नटी ये प्रश्नटी रे ठीक उत्तर बुझिया बाहरिया कष्टकर कहीं देख जो सोडियम सल्फेट ये जो सोडियम NH4 केमती ना बुझ ये सोडियम सल्फेट गोटे सोडियम सल्फेट कौन गोटे
ମାନେ H2SO4 এইটা হচ্ছে কোন স্ট্রং এসিড HCl HNO3 H2SO4 এরা হচ্ছে স্ট্রং এসিড সহিত মিশিଛି NH4OH এটা হচ্ছে ଗୋଟେ দুর্বল ক্ষার NH সোডিয়াম আmmonium হাইড্রোক্সাইড এটা ইয়ে মিশিলে কোন হব না যেতলে এসিড প্রবল জোর ଅଛି এটা এসিডিক ইয়ে সলিউশনটা কোন এসিডিক হব আরে সবল অম্ল ଅଛି H2SO টা সবল অম্ল না তাহলে এইটা এসিডিক তাহলে নীল লিটমাস লাল করে দেবে ইয়ে মধ্যে ইয়ে কোন করিও না ইয়ে মধ্যে নীল লিটমাস লাল করে দেব কপার সলফেট ইয়ে সেই স্ট্রং এসিড সহিত উইক বেস ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଏ ବି ନୀଳ ଲିଟମାସ ଲାଲ କରିଦବ ଇଏ ହଉଛି କଣ ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ ଆଉ ନା ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ ସ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ କେମିତି ହେଇଛି ନା H2SO4 କେମିତି ହେଇଛି H2SO4 ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ ମିଶିଛି କାହା ସହିତ KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड এটা স্ট্রং হাইড্রোক্সাইড এটা স্ট্রং এসিড স্ট্রং মিশিলে নিউট্রাল আর এসিড আউ আলকালি মিশিলে কোন হলা নিউট্রাল হই যাও আর দিটা জিএ স্ট্রং আউ যেটা দুর্বল থলে স্ট্রং আসলে কোন হଉଛି ইয়ে স্ট্রং কু সে স্ট্রং এইটা স্ট্রং এসিড এটা স্ট্রং আলকালি স্ট্রং এসিড এটা স্ট্রং এসিড স্ট্রং বেস তাহলে কোন হবো নিউট্রাল হই যাও তাহলে ইয়ে নিউট্রাল ইয়ে भी সেই সোডিয়াম পটাসিয়াম ইয়ে করিব স্ট্রং তাহলে ইয়ে হଉଛି নিউট্রাল নীল লিটমাস কু লাল କରିପାରିବନି আর যদি ন କରିପାରିବ ଇଏ ଦି ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ যে অপশন ଦେଇଛି କୋଉଡାକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ କହିବନି ଅପଶନ ଏଥିରେ ଠିକ ରହୁନି କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲା କଥା ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମର ଟେଷ୍ଟ ର ଆନ୍ସର କହିଛି ଦେଇଛି ଅପଶନ ଏ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ ଦେଇଛି ହେଲା कपर सल्फेट को ये तो नील लिटमास लाल करे एटा भी नील लिटमास लाल करियो ए बी एटा दिन करि परिए ताले सी ऑप्शन देछि ताले मु या भाबुची मो दृष्टि एटा होची कपर सल्फेट होची गोटे कलर्ड सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन रो यार गोटे रंग अछि कलर्ड सॉल्यूशन तेनो से अनुसार काटिकिया को देछि किंतु ए भଳି प्रश्न एंती ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଥବା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା କଥା ନା ହେଲା ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି ତାପରେ ଏଟେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ କପର ଗୋଟେ ମେଟାଲ ପିଲେ सोडियम गोटे मेटाल पोटासियम गोटे मेटाल से दृष्टि भिन्न चिंता कर 20 नंबर क्रियाशील दृष्टि क्यों धातु अन्य गुटे भिन्न क्यों धातु अन्य भिन्न मो वीडियो को बारंबार कहूँ देखियो जाई पूर्व जो 10-12टा वीडियो साइंस छाड़ी सक्रियता श्रेणी गोटे छाड़ी नोट कर दे सक्रियता श्रेणी लिखि दे तुमको सक्रियता श्रेणी छाड़ी सक्रियता श्रेणी रे देखियो किए आलुमिनियम ऊपर अछि आंक ऊपर अछि ए कपर सिल्वर लेड ऊपर अछि आलुमिनियम सक्रियता श्रेणी ऊपर ताले आलुमिनियम क्लियर सक्रियता श्रेणी ऊपर जी अछि से क्राइसिस आस्ते आस्ते कमी 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 तळरा होछि कम क्राइसिस तनु सेटा मन रखले के चिंता करिवो हला तापर जणे दूरदृष्टिया व्यक्ति निकट बिंदु होछि 50 सेंटीमीटर से केउ दूरता रे के क्वेश्चन नंबर केउ दूर वस्तु स्पष्ट देखिबार देखो निकट बिंदु दूर बिंदु मन रख कोन निकट बिंदु कोन दूर बिंदु कोन स्पष्ट दर्शन रो निम्नतम दूरता होछि 25 सेंटीमीटर शॉर्ट क्वेश्चन स्पष्ट दर्शन रो निम्नतम दूरता होछि 25 सेंटीमीटर हला ताले 25 सेंटीमीटर भितरे हेडी एठी रहिला वस्तु देखियो एठी रखिला वस्तु देखियो पाखु नेला के देखा जो 25 मिनिट कम देखि पारे
ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାର ନିମ୍ନତମ ଦୂରତା ହଉଛି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସିଏ ଲୋକ ହଉଛି ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି 50 ଅର୍ଥାତ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ହେଲେ ସେ ଦେଖିପାରିବ ତାର ଦୂରତା। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ଦୂରତା ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ସିନା ନିମ୍ନତମ ଦୂରତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବ, ଆମର ଆମର ନିମ୍ନତମ ଦୂରତା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ, ଆଗକୁ ତାପରେ ଯେତିକି ଦୂରତାରେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିପାରିବ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ, ଯେତେ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହଉଛି ୟାର କଣ ନା ୟାର ହଉଛି ଆମେ 25 ମିନିଟ୍ ତାର ତ ପଚାରି ଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା, ଯେତେ ଦୂର ଚାହିଁବ ସେ ଦୂର ଦେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଆଲୋକର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଏ ସେ ଦବଦବ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିସରଣ ଚାପ୍ଟରରେ ତାରକା ମାନେ ଦବଦବ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରତିସରଣର ଆଲୋକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଲୋକର ରଶ୍ମି ବଙ୍କେଇ ଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଲୋକର ଇଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ତାରକା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି 12 ଭୋଲ୍ଟ କାର ହେଡଲାଇଟ ବଲ୍ବରେ 4 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କେତେ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ? ବୁଝଛ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝି ନୋଟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତାହେଲେ ଭି ଦେଇଛି କେତେ ଦେଖ, ଭି ଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଛି କେତେ ନା 12 ଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଛି, ଭି ଦେଇଛି 12 ଭୋଲ୍ଟ, 12 ଭୋଲ୍ଟ। 4 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ, ଆମ୍ପିୟର ଆଇ ହେଲା କେତେ, ଆର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇ ହେଲା 4 ଆମ୍ପିୟର ଦେଇଛି, 4 ଆମ୍ପିୟର। ଟାଇମ ଦେଇଛି 10 ମିନିଟ, ତାହେଲେ ଟି ଦେଇଛି କେତେ 10 ମିନିଟ। 10 ମିନିଟ ବୋଲେ କେତେ ବୋଲେ 10 ମିନିଟ କି ମିନିଟ କି ସବୁବେଳେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ଇଏ ସବୁ କିଲୋୱାଟ ଆୱାରରେ ଉତ୍ତର ପଚାରିଛି, କିଲୋୱାଟ ଆୱାର, କିଲୋୱାଟ ଆୱାର ଉତ୍ତର ଅପସନ ଦେଖିବ ନା ସବୁ। ତାହେଲେ 10 ମିନିଟ ଟା କେତେ ନା 1/6 ଘଣ୍ଟା, 1 କାରଣ 10/60, ଆରେ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା করে 60 ରହିବ, 10/60 1/6, ତାହେଲେ 10 ମିନିଟ ଟା ହେଲା କେତେ, ଟାଇମ ଟା ହେଲା 1/6 ଆୱାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଭି ଦେଲା, ଏ ଦେଲା, ଆମ୍ପିୟର ଆଇ ଦେଲା, ଆଉ ଟି ଦେଲା। ଆମକୁ ପଚାରିଛି କଣ ନା କେତେ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛ ପି ଇକ୍ୱାଲ ଭିଆଇ पर पी, पी इक्वल केते जानिछे हम सूत्र, पी इक्वल वी आई। ताले v केते 12, v केते 12, आई केते 4, ताले 12 चौ केते 48। पी रो सूत्र हला वी आई, नोट देइछि पर देखियो म एठी बुझेइ दुछ खाली, वी आई, वी हला 12, आई हला 4, ताले 12 चौ 48, ताले पी हला केते 48 कोन वाट, पावर गला वाट 48 वाट, क्लियर। तापरे आकु आमे जदी किलोवाट करिया केते 48 की जदी किलोवाट करिया केते हरिया 1000 हरिया, अरे वाट ताले 48 की 1000 हरिया, अरे पी हला 48 वाट, ता किलोवाट कले केते हरिया 1000, ताले 48 1000 हले केते हबो, 1000 हले किलोवाट हबो, ताले 0.048 केते हबो 0.048 किलोवाट हबो। ताले पी बाहरी पेला एतिकी किलोवाट, 0.048 किलोवाट बाहरी पेला। तापरे ई हेला कोन पी गुणन टी, और ई रो सूत्र होची कोन एनर्जी, पी गुणन टी। पी बाहरी पड़िची केते बाहरी पड़िची, पी बाहरी पड़िची 0.048 किलोवाट, टाइम हेला 1/6 आवर, ताले एथरे 1/6 गुणी दबो, गुणी देले बाहरियो ऑप्शन ए 0.008 किलोवाट, सूत्र बुझे देले करिवो हला, क्लियर। नोट लिखि देई तुमको हला। ताले उत्तर हला पिले ऑप्शन ए हला। तापर देखो प्रेरित विद्युत प्रेरण काहा पर निर्भर करे नाही, चुंबकर वेग उपरे निर्भर करे, गतिशील चुंबकर वेग, कुंडलीर घेर संख्या उपरे निर्भर करे, चुंबकर सामर्थ्य उपरे, किंतु कुंडली तारर प्रतिरोधिता उपरे एई होची ऑप्शन सीटा होची हमर करेक्ट उत्तर हला हला। तापर देखिबा
25 ନମ୍ବର ହେଲା 25 ନମ୍ବର ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପୁଣି ଦଉଛି ଆପତନ ରଶ୍ମି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ କୋଣ ରୂପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଦର୍ପଣ ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଆପତିତ ରଶ୍ମି ବୋଲି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ ପଡିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଆସିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବିଲମ୍ବ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଜାଣିଛ ଆପତନ କୋଣ ଯେତିକି ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସେତିକି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଇଛି କଣ ଆପତନ ରଶ୍ମି ଆଉ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପତିତ ଏଇ କୋଣଟି ଦେଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଠି 30 ଦେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହବ ପିଲେ ନା ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅବିଲମ୍ବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ ଏଇଠି ହବ 60 ଏଇଠି 60 ହେଲେ ଏଇଠି ବି 60 ଆପତନ କୋଣ ଯେତିକି ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସେତିକି ଇଏ 60 ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଆଉ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଭିତରେ କୋଣ 60 60 120 କ୍ଲିୟର ହେଲା ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ ପିଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା 120 କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ଦେଖ ଟିକେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି 26 ନମ୍ବର ହେଲା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର କେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହେ ଅଧିଜୁଆ ଅପସନ ଏ ଅଧିଜୁଆ ହେଲା ଏଇଠି ଟିକେ କହିଦଉଛି ତମର ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ନାସା ଦ୍ୱାର ତାପରେ ନାସା ପଥ ପରେ ଗ୍ରସନୀ ପରେ କଣ ରସନୀ ଠୁ ଶେଷ ଘରୁ ବାହାରିଛି କଣ ଦିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦ୍ୱାର କହନ୍ତି ଗଲେଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାର କହନ୍ତି ଗ୍ଲଟିସ୍ କ୍ଲିୟର ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରରେ ଅଧିଜୁଆ ନାମ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଅଛି ଇଏ କଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଇଏ ପର୍ଦ୍ଦାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପଶେ ନାହିଁ ମନେ ହେଲା ତାପରେ କାହା ଯୋଗୁ 27 ନମ୍ବର କାହା ଯୋଗୁ ପରିସ୍ରା ପୋଷକୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ ଅପଘଟ ଯୋଗୁ ପରିସ୍ରା ପୋଷକୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ କାହିଁକି ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ମରିକି ପଡିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଇଏ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ପଡିଲା ବର୍ଷେ ଯାକ ସିଦ୍ଧ ହବ ସେ ଅପଘଟନ ହଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବୀଜାଣୁ କବକ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଏମାନେ ହେଲେ ବୀଜାଣୁ କବକ ହେଲେ ଅପଘଟକ ଅପରଦାର ଖାଇ ପିକି ପୁଣି ପରିବେଶକୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ଟିକେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯାହା ସେ ପୁଣି ପରିବେଶକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ତେଣୁ ପୋଷକୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ବେଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଏଠି ପିଲେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଗୁଡିଏ ପଡିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ବେଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ହଉଛି ବେଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ମୁଁ ନୋଟ ଦେଇଦେଇଛି ମନେ ରଖ ଏକକୋଷୀ ଆଉ ଛିଦ୍ରାଳ ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଏମାନେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାପରେ ଜିଆ ଜୋକ ବେଙ୍ଗ ଏମାନେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜିଆ ଜୋକ ବେଙ୍ଗ ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆଉ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗ ଅସରପା ଆଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା କଙ୍କଡା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ସାପ ପାରା ବତକ ବାଦୁଡି ମଣିଷ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀର ତିମି ଇଏ ଜଳଜନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ନୋଟ ଦେଇଦେଇଛି ଥରେ କହିଦେଲି ତମେ ତାପରେ 29 ନମ୍ବର କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱତାପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନେ ରଖ ଏଠି ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅପସନ ଡି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଖାଲି ସେଇଟା ନୁହଁ ମନେ ରଖ ମିଥେନ CH4 ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ N2O H2O ଗ୍ୟାସ ଆଉ CFC କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ଏ ସମସ୍ତେ ଏ ସବୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁ ବିଶ୍ୱତାପନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହଉଛି ଖାଲି ଏଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଥିରୁ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ ବୁଝେଇଦେଲି ତାପରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ପାଣିକି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପାଣିକି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସୌର ଉତ୍ତାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସୌର ରନ୍ଧକ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସୌର ସେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ତାପରେ 31 କେଉଁ ଜୀବଟି ସାରସ ବ୍ୟାଧିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସିଭେଟ 32 ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଜାଣି ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ଦକ୍ଷ 6 ଗୁଣ ଦକ୍ଷ 33 ନମ୍ବର ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁଷ୍ଠିତରେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି
34 अंतरोपण रे गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया द्वारा कौन करे गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया द्वारा गैस्ट्रुला तैयार हुए तापर तुम देख 35 तमर बहिर जीव विज्ञान बहिर रेचनम अध्याय द्वितीय पारार प्रथम धाड़ी एटा लिखिछि पुष्टिसार चयापचय फल कौन सुटे आमोनिया बहिर डायरेक्टर लिखिछि 36 नंबर गोटे घास पड़िया परिसंस्था ठेकुआ कौन ठेकुआ घास खाऊची घास खाइले जी खाइला घास प्राथमिक भक्षक छेली मेंढा गोरु गाई से प्राथमिक भक्षक ताकू जी खाइयो सी द्वितीय भक्षक ताकू जी खाइयो तृतीय भक्षक ताकू जी खाइयो शीर्ष भक्षक है तापरे पक्षी उत्पन्न कोठरी संख्या केते देख माछर 2 लखी हृत्पिंड कोठरी संख्या बेंगर 3 मनीषर 4 पक्षीर 4 हृत्पिंडर कोठरी संख्या आमर बामलिंद बामनील दक्षिण जानी कथा कहवा देख 38 नंबर मकार भ्रूणपोष गुणसूत्र संख्या 30 पिले क्वेश्चन पकेब खाली 30 कोटी 10 कोटी 20 हम मकार गुणसूत्र संख्या खाली लिख 20 जदि पचारि मकार गुणसूत्र संख्या केते 20 अर्थ जुग्म ज रे 20 जाइगोट जदि जुग्मक पचार 10 जुग्मक पचारे 10 जुग्मज पचारे 20 जदि भ्रूणपोष पचार 30 तीनटा क्वेश्चन मन खाली मकार गुणसूत्र पचारे 20 जदि जुग्मज 20 जुग्मक 10 अधा भ्रूणपोष 30 क्लियर 39 आलो से जो अंधकार प्रक्रिया आलो प्रक्रिया पत्र कोठे दे हरतलव करे गोबर 40 नंबर गोबर गैस मिथेन परिमाण केते 65 रु 75 भाई डायरेक्ट क्वेश्चन एते मन रे एथर किछि नै मृत उद्भिदर देहास्त्र कोन अरे मृत उद्भिद कोयला केन सृष्टि होछि कोयला भूमिकंप कि भूचलन फल रे जंगल रे वृक्षराजी जदी माटी तळे पोती ही रहिले वर्षे नुह 2 वर्ष नुह 3 वर्ष नुह 100 वर्ष नुह हजार हजार वर्ष लक्ष लक्ष वर्ष पोती माटी तळे रहिले भूपृष्ठर चाप भू अभ्यंतर ताप दीटा जिनिस भूपृष्ठर चाप भू अभ्यंतर ताप जोगु रूपांतरित होगी वृक्ष गुड़िक कोयला रूपांतरित परिणत होता तेणु मृत उद्भिदर देह अवस्था अवश्य कम मिले कोयला मिले तापरे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहा पर कार्य करे वन्यजीव बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वन्यजीव संरक्षण और परिवेश सुरक्षा पर कार्य करे आलोक श्लेषण रे अंधकार प्रक्रिया कौन देख 43 नंबर देख आलोक श्लेषण दुईटी प्रक्रिया प्रतिक्रिया द्वारा नियंत्रित गोटे आलोक प्रतिक्रिया गोटे अंधकार प्रतिक्रिया आलोक प्रतिक्रिया पत्रहित जल आलोक 3टा अंधकार प्रतिक्रिया केवल अंगारकाम्ल मन केवल आलोक आलोक श्लेषण प्रक्रिया दुईटी प्रतिक्रिया द्वारा नियंत्रित हुए एक आलोक प्रतिक्रिया 2 अंधकार प्रतिक्रिया आलोक प्रतिक्रिया दरकार कौन पत्रहरित क्लोरोफिल जल आलोक अंधकार दरकार केवल अंगार ठीक पचार आलो अंधकार आलोक अंधकार अंधकार अंगार दरकार आलोक पचार क्लोरोफिल जल आलोक दरकार माछ शरीर ना पढ़ेदेली माछ 2टा हृत्पिंड एवं 2टा प्रकोष्ठ हृत्पिंड प्रकोष्ठ कोठरी जोड़ी केउंटी सरंती अरे सूर्य जलवायु असरती कोयला तो सरंती शक्ति उत्स तो बुझार किसी ना खाद्य अन्य निर्भर करते जीव कौन कहती अरे खाद्य जो से परपोषी पर पोषीगला जी परपोषी है स्वयं पृष्ठ जे निजे पशुभोजी उत्पादक नुह परपोषी ये देख पिले 48 नंबर भल बुझे पत्र क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड थाकुड़ कौन कहती उत्तर हूँ ग्राना कौन मन पत्र देहरे 2 प्रकार टिश्यू थाए टिश्यू कोष गुड़िक मिसले टिश्यू मन जाना दरकार
कोष गुड़िक मिसिले ହେଲା टिश्यू। पत्र मध्यरे दुई प्रकार टिश्यू थाए, गोटे होची पालिसेड पारेन्काइमा आ गोटे होला स्पंजी पारेन्काइमा। दी प्रकार पत्र टिश्यू थाए, गोटे पालिसेड पारेन्काइमा आ गोटे स्पंजी पारेन्काइमा। एई दी प्रकार टिश्यू रो कोष एई टिश्यू रो कोष भितरे जो रस थाए कोष भितरे से रस को कहंती स्ट्रोमा। क्लियर? पत्र देरे दी प्रकार टिश्यू थाए, एई टिश्यू भितरे जो कोष कोष को नेकी टिश्यू हेची, एई कोष भितरे जो रस थाए ता कहंती स्ट्रोमा। एई स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट थिबा रस को तारि भितरे क्लोरोप्लास्ट रहिला, का भितरे एई जो कोष भितरे क्लोरोप्लास्ट रहिला, दी प्रकार टिश्यू टिश्यू रो कोष भितरे क्लोरोप्लास्ट तार जो रस रहा क्लोरोप्लास्ट जो रस रहिला ता कहंती स्ट्रोमा। दी प्रकार टिश्यू, एक हैला पालिसेड पारेन्काइमा, दुई हैला स्पंजी पारेन्काइमा। सी जो कोष को नहीं की तो टिश्यू हेची, सेई कोष रे रहिला क्लोरोप्लास्ट, सेई क्लोरोप्लास्ट रे जो रस रहिला सेई रस को कहंती स्ट्रोमा। मनला এই যে স্ট্রোমা ভিতরে এই রস ভিতরে সরু চেপটা থଳି সদৃশ থাইলাকয়েড থাए, চেপটা থଳି ভଳିଆ ହେଲା। সেই থଳିର ଭିତରୁ କହନ୍ତି ଲୁମେନ୍। এই ଗ୍ରାନା এই ଯୋଉ ଥାଇଲାକଏଡ ରହିଲା ତାର ଯୋଉ ଥାକ ଥାକ ରହିଲା ସେ ଥାକକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରାନା। ମରୁଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କରିଥାଏ? ରାତି ସମୟରେ ହେଲା। ମରୁଦ୍ଭିଦ ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ରାତି ସମୟରେ। 50 ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ? ଶୁଣ, ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ, ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତ ଲବଣ ଜାଇଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ଲୋଏମ, ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କଣ? ଫ୍ଲୋଏମ ମାଧ୍ୟମରେ। এইটাକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁରି ବଦଳିକି ପଚାରୁଛି ମନେ ରଖ। ମୁଁ କହିଲି ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ କି ଧାତବ ଲବଣ ଯାହା ବୋଲେ ଏକା କଥା, ଜାଇଲମ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। କଣ ଏକୁ ସେମିତି ନପତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କଣ? ଜୈବ ଦ୍ରବଣ ଅଜୈବ ଦ୍ରବଣ ପଚାରିବ। ତାହେଲେ ଜୈବ ଦ୍ରବଣ ଯିବ ପିଲେ ଫ୍ଲୋଏମ ଦ୍ୱାରା, ଅଜୈବ ଦ୍ରବଣ ଯିବ ଜାଇଲମ ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖ, ଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଭିଡିଓଟାକୁ, ଥରେ ଦିଥର ଦେଖିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ସାଇନ୍ସ ସେଟ ଛାଡିବି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ପ୍ରତି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝ, ଏମିତି 5-7 ସେଟ ଯଦି ମନରେ ଦେଇକି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।